تاجیکان آینه تاریخی ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با برنامه‌های تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه پیشروند خونه تشبسکار امیدی احتیاط تاجیکان و دنیا. فتح نصرت غروب صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چون هوشیار فصل سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردان کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборо мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 16 май дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳбарони ҳайъатҳои ҷаласаи навбатии шӯрои роҳбарони ниҳодҳои амниятӣ ва хадамоти махсуси давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақилро ба ҳузур пазируфтанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар оғози сухан иштирокдорони ҷаласаро хайрамақдам гуфта ба сайю кӯшиши муштарак ва фаъолияти ҳамоҳанги сохторҳои қудратӣ ва хадамоти махсуси кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баҳои баланд доданд. зимнан пешвои миллат бо зикри вазъи мураккаби сиёсии байналмилалӣ тамоюли афзоиши фишори таҳдиду хатарҳои ҷаҳониро ба низоми минтақавию амният ба таври махсус таъкид карданд. аз ҷумла афзоиши минбаъдаи таҳдидҳои терроризми байналмилалӣ, ифротгароӣ, зуҳуроти тундгароӣ ва ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ, шиддатнокии марбут ба қочоқи маводи мухаддиру аслиҳа ва ҷиноятҳои киберӣ ҳамчун хавфи асосии амниятӣ номбар карда шуданд. ҳамчунин иброз гардид ки тоҷикистон ҷиҳати татбиқи стратегияи ҷаҳонии зидди террористии созмони милали муттаҳид ду стратегияи мубориза бо ифротгароӣ ва терроризмро таҳия ва қабул кардааст. дар фарҷоми сухан сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон алоқамандии тоҷикистонро ба идомаи муборизаи босамар бар зидди терроризму ифротгароӣ ва таҳкими ҳамкории амал оид ба масъалаҳои амниятӣ аз ҷумла бо истифода аз имкониятҳои раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ таъкид намуданд. 16 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти корези ноҳияи Данғара барои бунёди коргоҳи истеҳсолӣ дару тиреза ва панелҳои алюминии Круши Кабир индастрӣ санги асос гузоштанд. корхонаи мазкур то моҳи сентябри соли 2026 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар он 120 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин мешаванд. гузориш дар ин хусус. 16 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар деҳоти Корез барои бунёди коргоҳи истеҳсолии дару тиреза ва панелҳои алюминии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Круши Кабир индустрӣ санги асос гузошта бо лоиҳаи бунёди ин коргоҳи саноатӣ шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар масоҳати 12,000 метри мураббаъ сохта мешавад. дар як сол 180,000 дару тиреза ва панелҳои алюминиро дар бар хоҳад гирифт. ба иттилои масъулин дар самти амалисозии ҳадафи стратегии ҳукумат татбиқи марҳила ба марҳила саноатикунонии босуръати кишвар дар ноҳияи Данғара рӯз то рӯз бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба роҳ монда мешавад. иқдоми мазкур низ дар ҳамин замина рӯи даст гирифта шудааст. дар коргоҳи Круши Кабир индустрӣ ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Олими Тоҳир амалӣ мегардад, дар оянда имкон аст ки 120 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин гарданд. тибқи нақша оғози фаъолияти истеҳсолии коргоҳи мазкур моҳи сентябри соли 2026 пешбинӣ шуда, маҳсулоти он ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷи кишвар пешниҳод карда хоҳад шуд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин иқдоми соҳибкорони ватаниро ибратбахш номида ба онҳо арзи сипос намуданд.
дар деҳоти исмат шарифи ноҳияи Данғара президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оғози сохтумони марҳилаи дуюми корхонаи ҷамъу васл ва истеҳсоли мошинҳои гуногун тамғаи зиреҳпӯш ва таҷҳизоти ҳарбии сипаргурӯҳ санги асос гузоштанд. Маълумоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. 16 май дар деҳоти ба номи Исмат шарифи ноҳияи Данғара президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон با آغاز ساختمان مرحله دومی کارخانه جمع و وصل و استحصال ماشین‌های گوناگون تمغه زیره‌پوش و تجهیزات حربی جمعیت دارای مسئولیتش محدود سپرگروپ سنگ اساس گذاشتند. کارخانه مذکور برای عملی‌شوی برنامه صنعتی کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 زمینه گذاشته. با تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور نگرانیده شده است. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مساحت عمومی میدان کارخانه صنعتی 40 گکتار را تشکیل نموده با فعالیت آغاز نمودن آن امکان فراهم می‌آورد تا قسمتی از احتیاجات کشور با تکنیک و لوازمات حربی از حساب استحصال وطنی برآورده شود. همچنین مهم است که 120 ساکن محلی با جای کار دائمی تأمین می‌گردند. ضمن صحبت با مسئولین ساحه و راهبریت کارخانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای باز هم افزون نمودن حجم استحصالات و نمودهای محصولات با طلبات زمان مطابق ساختن صفت آنها و همزمان برای ماندن آموزش و آماده‌سازی متخصصان محلی به آنها دستور و سپارش‌های مشخص دادند. 16 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаи навбунёди Оксус Интеразияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳамзамон дар ин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сомонфуд Хатлон шинос шуданд. гузориши ҳамкорони мо. 16 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаи навбунёди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оксус Интеразияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи навбунёди саноатӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва техникаю таҷҳизоти беҳтарини аврупоӣ таъсис дода шуда фаъолияти он ба истеҳсоли маҳсулоти тамоку бо технологияи рақами 1 дар ҷаҳон равона шудааст. ҳаҷми сармоягузории коргоҳ дар ду марҳила $27 миллион ро ташкил медиҳад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи мазкур ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар корхонаи саноатӣ 15 намуди маҳсулоти тамоку истеҳсол гардида иқтидори тавлидоти он 3 миллиард дона дар як солро ташкил медиҳад. таъкид гардид ки корхона давоми як соли оянда бо иқтидори пуррааш ба кор медарояд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оксус Интеразия дар масоҳати 2 гектар бунёд гардида дар он 80 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд ки аз ин шумора 70%-ро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулини корхонаи навбунёд ба рушди муносибатҳои дуҷонибаву бисёрҷонибаи Тоҷикистон бо шарикони рушд ва сармоягузорони хориҷӣ дар бахшҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ баҳои баланд дода иншооти навбунёдро намунаи олии ҳамкорӣ дар соҳаи саноат арзёбӣ намуданд. пешвои миллат таъкид доштанд ки имрӯз дар Тоҷикистон барои рушди фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ беш аз 100 намуд имтиёзу сабукиҳои андозию гумрукӣ пешбинӣ шудааст ки ин барои пешбурди тиҷорату хизматрасонӣ ва истеҳсолот заминагузор хоҳад буд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сомонфуд Хатлон шинос шуданд. зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки корхонаи саноатӣ бо ҷалби $7 миллион сармояи хориҷӣ бунёд гардида то охири соли равон ба кор дароварда хоҳад шуд. самти асосии фаъолияти он истеҳсоли афшураи мева хоҳад буд. тибқи нақша дар корхонаи мазкур то 300 ҷойи корӣ таъсис хоҳад ёфт. иқтидори корхонаи мазкур дар як сол 100 000 тонна буда дар он 15 намуди афшураи мева истеҳсол мегардад ки ба таъмини бозори дохилӣ ва содирот ба хориҷи кишвар нигаронида шудааст.
ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара ки дар масоҳати 541 гектар бунёд гардидааст, 37 ширкати ватанию хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шудааст. Бо мақсади ноил гардидан ба ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва баландбардоштани сатҳи некуаҳолии мардум, ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара дар маҷмӯъ наздики 600 ҷойи корӣ ташкил гардидааст. ҳаҷми сармоягузорӣ дар соли 2024 аз ҳисоби субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ба 34 миллион сомонӣ баробар буда, иқтидори умумии сармоягузориҳо аз оғози фаъолият бошад беш аз 2 миллиард сомониро дар бар мегирад. ҳоло аз ҷониби субъектҳои минтақаи озоди иқтисодии Данғара истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ, металлоконструксия, қубурҳои полиэтиленӣ, маҳсулоти ороишии сохтумонӣ, коркарди меваи хушк ва ғайра ба роҳ монда шуда. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2024 54 миллион сомониро ташкил дод. 16 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам шинос шуданд. Зимни боздид аз хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам иттилоъ дода шуд ки он соли 2009 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта, масоҳати умумии боғҳои он 70 гектарро ташкил медиҳад. 16 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам шинос шуданд. зимни боздид аз хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам иттилоъ дода шуд ки он соли 2009 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта, масоҳати умумии боғҳои он 70 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва риояи агротехника дар майдони 25 гектар гелос, 4 гектар шафтолу, 2 гектар зардолу ва дигар навъи дарахтони мевадиҳандаро ки ба минтақа мутобиқ аст, парвариш менамоянд. аҳли заҳмати хоҷагӣ дар парвариш ва нигаҳубини боғҳо таҷрибаи ғанӣ андӯхта, то пурра ба ҳосил даромадани ниҳолҳо байни қаторҳои онҳоро самаранок истифода мебаранд. дар баробари пешниҳод ба бозорҳои дохиливу хориҷӣ ҳамзамон ба миқдори зиёд дар сардхона низ маҳсулот захира мекунанд. дар боғи гелоси хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам асосан навъҳои барвақтии бурлат ва кардия парвариш мегардад ки ба иқлими минтақа тобовар буда барои содирот низ мувофиқ мебошанд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос шуданд. мавриди зикр аст ки кооперативи истеҳсолии Сомонҷон бисёрсоҳа буда, хоҷагидорон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ба кишту парвариши сабзавоту полезӣ, ғаладона, зироати техникӣ ва боғу тогзор машғул мебошанд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар майдони 800 гектар гандум, 15 гектар зағир, 180 гектар ҷав, 190 гектар пахта, 52 гектар сабзавоту полезӣ ва дар 34 гектар ҷувори макаидон кишт карда шудааст ки ҳама нашъунамои хуб доранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғҳои хоҷагӣ ба парвариши дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла бодом, шафтолу ва олуи сиёҳ шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар масоҳати беш аз 480 гектар боғҳо бунёд ёфтааст ки аз он 180 гектар себ, 75 гектар бодом, 100 гектар олу, 12 гектар чормағз, 6 гектар ангур, 6 гектар нок ва 3 гектарро боғи гелос ташкил медиҳад. дар ин хоҷагӣ масоҳати боғҳои интенсивӣ низ тадриҷан зиёд карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти назарраси хоҷагидорони кооперативи истеҳсолии Сомонҷонро намуна арзёбӣ карда, ба меҳнати садоқатмандонаи аҳли заҳмат баҳои баланд доданд.
16 مای президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи данғара бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам шинос шуданд. зимни боздид аз хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам иттилоъ дода шуд ки он соли 2009 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии боғҳои он 70 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва риояи агротехника дар майдони 25 гектар гелос, 4 гектар шафтолу, 2 гектар зардолу ва дигар навъи дарахтони мевадиҳандаро ки ба минтақа мутобиқ аст парвариш менамоянд. аҳли заҳмати хоҷагӣ дар парвариш ва нигаҳубини боғҳо таҷрибаи ғанӣ андӯхта то пурра ба ҳосил даромадани ниҳолҳо байни қаторҳои онҳоро самаранок истифода мебаранд. дар баробари пешниҳод ба бозорҳои дохиливу хориҷӣ ҳамзамон ба миқдори зиёд дар сардхона низ маҳсулот захира мекунанд. дар боғи гелоси хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам асосан навъҳои барвақтии бурлат ва кардия парвариш мегардад ки ба иқлими минтақа тобовар буда барои содирот низ мувофиқ мебошанд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос шуданд. мавриди зикр аст ки кооперативи истеҳсолии Сомонҷон бисёрсоҳа буда хоҷагидорон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ба кишту парвариши сабзавоту полезӣ, ғаладона, зироати техникӣ ва боғу тогзор машғул мебошанд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар майдони 800 гектар гандум, 15 гектар зағир, 180 гектар ҷав, 190 гектар пахта, 52 гектар сабзавоту полезӣ ва дар 34 гектар ҷувори макаидон кишт карда шудааст ки ҳама нашъунамои хуб доранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон дар боғҳои хоҷагӣ ба парвариши дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла бодом, шафтолу ва олуи сиёҳ шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар масоҳати беш аз 480 гектар боғҳо бунёд ёфтааст ки аз он 180 гектар себ, 75 гектар бодом, 100 гектар олу, 12 гектар чормағз, 6 гектар ангур, 6 гектар нок ва 3 гектарро боғи гелос ташкил медиҳад. дар ин хоҷагӣ масоҳати боғҳои интенсивӣ низ тадриҷан зиёд карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон фаъолияти назарраси хоҷагидорони кооперативи истеҳсолии Сомонҷонро намуна арзёбӣ карда ба меҳнати садоқатмандонаи аҳли заҳмат баҳои баланд доданд. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ раҳмон раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва масъулини вазорату идораҳо аз иншооти ҷашнӣ, ҷараёни корҳои созандагӣ ва мақсаднок истифода гардидани замин дар ноҳияи Данғара шинос шуданд. гузориши хабарнигорони мо. истиқболи ҳайати меҳмонон дар ҷамоати деҳоти сангтудаи ноҳияи Данғара намунаи олии меҳмондӯстии сокинони ҷамоатро бозгӯ намуд. раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нахуст аз кӯдакистони рақами 1 боздид намуданд. кӯдакистон дар заминаи супоришҳои роҳбари давлат бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ аз ҷониби гурӯҳи соҳибкорон бунёд карда шуд. таълими 100 нафар дустурӯякон аз ҷониби мураббияҳои соҳибтахассус бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар шароити мусоид гузаронида мешавад. дар 5 деҳаи ҷамоати деҳоти сангтудаи ноҳияи Данғара 16643 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунад. таҳлилҳои омурӣ нуфузи аҳолӣ дар ҷамоатро ҳамасола дар ҳоли афзоиш нишон медиҳад. ин раванд талабот ба бунёди муассисаҳои таълимӣ ва таъсиси кӯдакистонҳои навро зиёд мекунад. аз ин лиҳоз сокинон ба хусус шахсони саховатпеша ба ҳалли масъалаҳои марбут ба соҳаи илму маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда то истиқбол аз 35-мин солгарди истиқлолияти давлатӣ муассисаҳои таҳсилотӣ ва кӯдакистонҳои нав бунёд мекунанд. ҳоло дар ҳудуди ҷамоат сохтмони 2 кӯдакистон идома дорад. ҳар ду иншоот дар заминаи таваҷҷӯҳ ва супориши роҳбари давлат роҷеъ ба бунёди ҳатмии кӯдакистонҳо дар маҳаллаҳои дорои 100 оила аз тарафи соҳибкорони ватандӯст сохта мешаванд.
رئیسان شهر و ناحیه‌ها از فعالیت خوجگی دهقانی نواباد جماعت دهات سنگتوده شناس شدند. میدان کیش در خوجگی دهقانی نواباد 160 گکتار را تشکیل می‌نماید. خوجگی پورا با آب پولیزی تامین بوده در آن غله‌دانگی‌ها، زراعت‌های تکنیکی و سبزوات کشت و پرورش کرده می‌شود. میدان باغ در خوجگی دهقانی نواباد 10 گکتار بوده. مسئولان هدف دارند که در آینده با بنیاد توکزار آغاز نمایند. گرفتن از 2 تا 3 حاصل در یک سال تجربه خوبی استفاده زمین و رعایت قاعده‌های درست اگرتکنیکی از جانب دهقانان را بازگو می‌کند. نقش آنها در قنوات بازار استعمالی و صادرات میوه و سبزوات به دیگر کشورها نظررس است. سال 2024 در خوجگی دهقانی نواباد 270 تن محصولات جمع آوری کرده شد. این نشان داد در قیاس با یک سال پیش 50 تن زیاد میباشد. راهبر خوجگی سراج‌الدین بیکنظرов میگوید که با استفاده از اقلیم مساعد و تکنیک‌های معاصر سوحوی حاصلناکی را در سال جاری به 350 تن برابر خواهند کرد. با تاکید پیشوای میلاد محترم امام علی رحمان پیشرفت، شکوفایی و پیروزی هر یک دولت نخست از مکتب و معارف و علم و دانش وابسته است. از این لحاظ راهبر دولت در پیام نوبتی حکومت مملکت، وزارت معارف و علم و راهبران مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی را وظیفه‌دار کردند که با در نظر داشت افزایش اهالی و زیاد شدن کودکان و نورسان تدبیرها اندیشیده در 5 سال آینده برای فراگیری 50% کودکان سن و سال تا مکتبی بنیاد 800 مؤسسه تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی را تأمین نمایند. در زمینه همین دستور و سفارش‌های راهبر دولت بنیاد مؤسسه‌های تحصیلاتی در ناحیه دنغره وسعت داده می‌شود. با افتخار استقبال شایسته از 35مین سالگرد استقلال دولتی در ناحیه 27 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی بنیاد شده در 12 انشاءات کارهای ساختمانی جریان دارد. خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 ناحیه دنغره می‌باشم. من در آزمون فروغ سوپ دامنه‌ای کتاب شرکت ورزیده سزاوار جایهای نمایان گشتم. در روند برطرف‌سازی نارسایی جای نشست و در شرایط خوب با تحصیل فرا گرفتن خوانندگان در ناحیه دنغره شخصان سخاوت‌پیشه نیز حصه ارزنده می‌گذارند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 82 در دهه نواباد جماعت دهات سنگتوده دلیل همین گفته هاست که از جانب صاحبکار فریدون سعیدزاده برای 400 خواننده در 2 بست ساخته شده است. انشاءات 2 آشیانه بوده 8 صنفخانه، کتابخانه، خانه آموزگاران و دیگر انشاءات یاری رسان دارد. من کریما شاسنم خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 82 ناحیه دنغره میباشم. من در آزمون فروغ صوبی دامنه‌ای کتاب است از روی نمونه سعی خواندن و اذیت کردن ادبیات کودکانه اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردیدم و میخواهم که از سال آینده کوشش نموده سزاوار جای افتخاری گردم. رئیسان شهر و ناحیه‌ها، ولایت‌ها و نمایندگان وابسته شده حکومت جمهوری تاجیکستان در ادامه شناسایی از روند آبادانی در جماعت دهات سنگتوده از خوجگی دهقانی دوستی بازدید نمودند. خوجگی در میدان 35 از 159 گکتار تأسیس شده. روند کشت و کار و جمع‌آوری حاصل از جانب 32 نفر ساکنان تجربه‌دار صورت می‌گیرد. در این خوجگی اصلاً پخته، کارتوشکا، پامیدور و بودرینگ و زراعت خوراک چروا کشت و پرورش کرده می‌شود. در جماعت دهات سنگتوده ناحیه دنغره 129 خوجگی دهقانی موجود است. فعالیت آنها در قنوات بازار استعمالی و دسترسی ساکنان با محصولات تازه خوش‌صفت شایسته ارزیابی می‌گردد. بیمارخانه منطقوی دهه گلستان که از جانب صاحبکاران بنیاد و با مؤثرترین دستگاه و لوازمات طبی جهازانیده شده است، امکانی در همه وقت دسترسی داشتن ساکنان جماعت دهات سنگتوده را به خدمت رسانی‌های بلندصفت طبی تأمین نمود. این نکته را مسئولین ضمن بازدید رئیسان شهر و ناحیه‌ها، ولایت‌ها و نمایندگان وابسته شده حکومت جمهوری تاجیکستان از بیمارخانه ابراز داشتند. همه شعبه‌های بیمارخانه با مؤثرترین تجهیزات صحوی تامین بوده، در آن 44 نفر با کار تامین گردید. بیمارخانه با واسطه نقلیات یاری تجهیزی تامین بوده، مواد داروباری به قدر کافی ذخیره کرده شده است. راه از مرکز ناحیه تا جماعت دهات سنگتوده 43 کیلومتر است. حرکت توسط همه نمود واسطه نقلیات بدون مشکلات صورت میگیرد، چون وطندوستی و همرامی ساکنان از تشبس‌های سازنده راهبر دولت باعث پورا تعمیر و اسفالت پوشیدن این مسیر گردید. در برابر دیگر ناحیه‌ها در ناحیه دنغره از آن جمله در جماعت دهات سنگتوده ساکنان کمر همت بسته در آبادی میهن سعی و کوشش کرده ایستادند. در حدود جماعت دهات سنگتوده چخیلی شما شاهد هستید، بنیادی کودکستان ها، بنیادی مؤسسه‌های تعلیمی
کشوندن خط آبی نوشاکی، خط آبی پولیزی و دیگر کارها با مرام رفته ایستاده است. رئیسان شهر و ناحیه‌ها، ولایت‌ها و نمایندگان وابسته شده حکومت جمهوری تاجیکستان نوابسته از دهات دوردست بودن سنگ‌توده را نمونه از گوشه‌های در حال رشد قرار داشته کشور گفتند. شکوفایی و رشد این دهات خوشمنظر از لحاظ متحد بودن صاحبکاران اطراف سیاست آبادگرانه رهبر دولت تامین می‌گردد. 32 انشاءات جشنی به افتخار استقبال از 35مین سالگرد استقلال دولتی در نقشه بوده تا امروز پررا بنیاد و مورد استفاده قرار داده شدند. در این تدبیر حصه آنهای نیز زیاد است که رشد میهن را بالاتر از سفر به حج گفته و مبلغ‌های جمع آورده خود را در رشد و آبادانی محل زیست صرف کردند. بنیاد راه‌ها، انشاءات ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ و ورزش، رشد ساحه کشاورزی، نصب ترانسفورماتورها و کشیدن خطهای انتقال قوه برق، تامین ساکنان با آب نوشاکی و پلیزی از جمله تدبیرهای محسوب می‌یابند که در جماعت دهات سنگ‌توده با احساس بلند وطن دوستی اجرا می‌شوند. روی دست گرفتن چنین اقدام‌های شایسته که بازگوی غرور شخصان وطن دوست است، سیمای جماعت را دیدنی و صفت زندگی ساکنان را بهتر و خوبتر کرده است. با مشاهده از متحد بودن ساکنان از جمله صاحبکاران ما امید داریم که در آینده این گوشه دیار باز هم آباد و زیبا می شود. حوضی که شما میبینید این البته یک کانال آبگذر بود. ساکنان این دیار مبلغ سفر حجی خود را در این گوشه دیار صرف نمودند. خواستند که انمون بحری سرگرم بودن کودکان و در فصل گرما آبادی کردنشون خدمت رسانند. توجه ساکنان جماعت دهات سنگ‌توده در تشکل ساحه فرهنگ و رشد هنرهای مردمی نیز زیاد مشاهده می شود. محصول دست آنها در چرابینی‌های گوناگون داخل و خارج تاجیکان را همچون ملت از قدیم صاحب هنر معرفی می نماید. رئیسان شهر و ناحیه‌ها، ولایت‌ها و راهبران وزارت و اداره‌های مملکت در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با انشاءات جشنی در ناحیه دنغره شناس شده اقدام بنیادکاری و سازندگی را نمونه عبرت ارزیابی نمودند. نقشه پیشبینی شده بنیادکاری‌ها به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنغره همگی 165 انشاءات را در بر می‌گیرد، ولی اجرای کارهای سازندگی و آبادانی از نقشه به مراتب زیاد بوده 456 انشاءات را تشکیل می‌دهد. وسعت بی‌سابقه کارهای سازندگی و بنیادکاری در ناحیه دنغره نمونه عبرت و قابل پیروی میباشد. نخست هیئت مهمانان در دهه بولیان پایان حوض پرورش ماهی و موضع استراحتی را دیدن نمودند. حوض ماهی پروری از جانب صاحبکار محلی بنیاد شده مساحت آن 4 گکتار را تشکیل می‌دهد. بعد از شناسایی با موضع استراحتی هیئت مهمانان با شرایط مؤسسه نوی تعلیمی رقم 11 دهه مذکور شناس شدند. سالهای قبل خوانندگان در بینای یک آشیانه تحصیل می‌کردند. در دایره سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اقدام صاحبکاران محلی در اینجا بینای نوی مؤسسه تعلیمی ساخته شد که اکنون خوانندگان خوش‌طالع این دهه دوردست ناحیه دنغره صاحب مکتب زمانوی گردیده تحصیل خود را در بینای نو ادامه می‌دهند. مؤسسه تعلیمی برای 1080 خواننده در 2 بخش پیش بینی شده است.
با مورد بهره برداری قرار گرفتن بینای نو خوانندگان در شرایط باز هم بهتر به دانش اندوزی فرا گرفته شدند. بینای پیشینه مؤسسه مذکور از نو تعمیر گردیده همچون کودکستانی رقم 9 برای 300 کودک خدمت می‌رساند. شرایط مؤسسه تا مکتبی برای تربیت و به تحصیل فرا گرفتن کودکان مطابق میباشد. شخصان سخاوتپیشه در برابر فراهم آوردن شرایط تعلیم برای کودکان و نورسان همچنین جهتی به طرز حیات سالم فرا گرفتن آنها سهم می‌گذارند. بنیاد میدانچه ورزشی دلیل این گفته هاست. انشاءات ورزشی امکان می‌دهد که کودکان و نورسان در وقت‌های معین به آب و تاب بدن مشغول شوند. اقدام صاحبکاران با ننگ و ناموس ناحیه دنغره نمونه عبرت برای هر یک فردی با آر و ناموس ملت میباشد. رئیسان شهر و ناحیه‌ها، ولایت‌ها و راهبران وزارت و اداره‌های مملکت از انشاءات‌های دهه خرمزمین دیده نمودند. در دهه خرمزمین جماعت دهات اسمت شریف ناحیه دنغره نیز بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی با جلب صاحبکاران و ساکنان کارهای آبادانی از جمله بیتونپوش نمودن راهروهای دهه در مسافه 2.5 کیلومتر، نصب ایستگاه برقی، ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی برای 300 کودک به نقشه گرفته شده است که کارهای ساختمانی در حال انجامیابی قرار دارد. در دهه خرمزمین از جانب صاحبکار محلی جمعیت دارای مسئولیتش محدود شیر خرمزمین ساخته به استفاده داده شده است. کارخانه اقتدار دارد که در یک شبانه روز 1.5 تن شیر را کارکرد نماید. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در دهه خرمزمین ناحیه دنغره برای استحصال محصولات‌های شیری از جمله یخمازها جمعیت دارای مسئولیتش محدود شیر خرمزمین ناحیه دنغره که در اینجا زیاده از 12 نمود محصولات استحصال کرده می شود و استفاده داده شد. محصولات ما اصلا ولایت خطلان، ناحیه تیمورملیک، ناحیه بلجان، ناحیه واسه از جمله با شهر دوشنبه پیشکش میزبان کرده می شود. در جمعیت مسئولیتش محدود شیر خرمزمین ناحیه دنغره در شرایط حاضر 21 نفر کارگران فعالیت کرده ایستادند. شخصان سخاوتپیشه این دهه شماره اهالی را به نوبت گرفته یک مرکز تشخیص و طبابت را مجهز با تجهیزات طبی ساخته به استفاده دادند. مرکز سالمگردانی از 2 آشیانه عبارت بوده در آن شعبه اولتراسادا و حجره دندانپزشک فعالیت میکند. چنین اقدام صاحبکاران دهه خرمزمین از آن شهادت میدهد که امروز جوانمردان وطن دوست در دایره اقدام‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای آبادی محل سهم میگذارند. امروز جوانمردان وطن دوست در دایره اقدام‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای آبادی محل سهم گذارند. برای 300 نفر کودک در دهه مذکور ساختمان بینای 2 آشیانه تا مکتبی به نقشه گرفته شده است که کارهای ساختمانی در آن با مرام ادامه دارد. بنیاد میدان پرچم در دهه از آن شهادت می‌دهد که صاحبکاران در برابر ساختمان انشاءات تعیناتی گوناگون به مقدسات ملی ارج و احترام خاص می‌گذارند. میدان پرچم برای استراحت و فراغت ساکنان دهه بنیاد شده در آن شرایط ضروری فراهم آورده شده است. در مجموع در دهه خرمزمین شخصان سخاوتپیشه با دست دل پاک برای بنیاد و نوسازی انشاءات گوناگون کمر همت بستند. در برابر دیگر دهه‌های جماعت دهات اسمت شریف بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی در دهه بولیون بالا مؤسسه تعلیمی رقم 15 برای 1600 خواننده در 2 بست مورد بهره برداری قرار داده شده است. اقدام مذکور شهادت از آن می‌دهد که غمخوری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه معارف نظررس است. من بعد خوانندگان در شرایط باز هم بهتر به تعلیم فرا گرفته می‌شوند. با نظر داشته آنکه معارف در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه افضلیتناک احتراف شده است، در همه جماعت و دهات ناحیه دنغره در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران وطن دوست بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی ادامه داده می‌شود. کودکستان رقم 8 نیز بخشیده به این جشن مقدس ملی ساخته به استفاده داده شد که در آن 85 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. در کودکستان برای گذراندن مشغولیت‌ها حجره‌های دارای شرایط خوب آماده میباشد. در برابر این با اقدام صاحبکاران محلی 18 کیلومتر راه ماشینگرد دهه پر اسفالت‌پوش کرده شده است. در تدبیرهای آبادانی و سازندگی ساکنان بیداردل و زحمت‌پیشه دهه زلال نیز فعالانه شرکت ورزیده در بنیاد و نوسازی یک قطار انشاءات مهم سهم ارزنده خود را گذاشتند. صاحبکاران بننگ و ناموس دهه غرغره جماعت کارز نیز برای سزاوار استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی سخی رنگ و بارکنی متا و بینای معموری جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض کریم را ساخته به استفاده دادند. کارخانه‌های فیض کریم، فیض علی
کارخانه‌های مشکی مادر همین کارخانه رو همه در همین 35 سالگی ساخته به استفاده دادیم که با پورگی فعالیت میکنه. در اینجا کارکرد میکنیم، ماتو استحصال میکنیم، رنگبار میکنیم. کسی خود دوزندگی هستن، پیشوای معظم ملت بسیار صاحبکاران دستگیری میکنن. ما هم نیز بعد نیز کوشش میکنیم که در آبادی همین دیه، در آبادی ناحیه، در آبادی جمهوری تاجیکستان یک سهم ارزنده خودمون رو گذاریم. شماره عمومی کارگران 250 نفر را تشکیل داده 80% کارمندان را زنان و بانوان تشکیل می‌دهد. شکرانه صلح و وحدت، شکرانه تنجی و امانی دولت، شکرانه سروری با عقل و با خرد را میکنیم که ما مادران دوران استقلال در زیر پرتوافشانی پرچم دیار در آسمان صاف بی‌غبار زندگانی مینماییم و شکرگزار از آن هستیم که محترم پیشوای ملت زن مادر و جزء جدا نشونده دولت حسابیده است. با این باوری پیشوای ملت سزاوار گردیده ما مادران کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض کریم در دهه غرغره از ته دل کار نموده در آبادانی تاجیکستان عزیزمون سهم خود را میگذرانیم. در ادامه همین تدبیرهای آبادانی در دهه مذکور کارخانه استحصال روغن جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض علی، کارگاه دوزندگی، آشخانه ملی و مهمانخانه ساخته شد که برای تامین اهالی با جای کار و بهتر شدن سطح زندگی ساکنان زمینه گذاشت. من همچون یک ساکن دهه غرغره میناداری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که امروز محض با دستور هدایت‌های پدرانه آن کس صاحبکاران دستگیری یافته ایستادند و آنها چنین انشاءات‌های مهمی برای روزمره مردم ساخته ایستادند. محض در دهه غرغره با تشبث صاحبکاران کارخانه روغن، کارخانه مشکی مادر که استحصال مایع‌های شوینده، رسانده که در آنجا زنان و دوزندگی، فیض کریم، فیض علیم کار میکند که در فیض کریم زیاده از 250 نفر زنان خانه‌نشین و دختران به کار تامین کرده شدند. از نام تمام ساکنان ده همین نداره خیش را میرسونم که امروز شرایط مساعد کردند که زنان خانه‌نشین هم با جای کار تامین شوند. از جانب صاحبکاران نیز راه‌های بین ده اسفالت پوش کرده شدند که برای رفت و آمد مردم مثال سالهای پیش اگر عذاب میکشیدند در فصل سرما و بارانی امروز آزاد نمیتوانند که در یک مدت کوتاه رفته به دهه‌های همسایه رسند. جوانمردان خشتنشیناس تلاش دارند که انشاءات ناتمام از جمله ساختمان بینای دو-آشیانه مؤسسه تا مکتبی برای 300 کودک در دهه اشتراک نیز از جانب شخصان سخاوت پیشه حوض کооپراتیوی تجارتی ماهی پروری کیانوش به استفاده داده شده است. رئیسان شهر و ناحیه‌ها، ولایت‌ها و راهبران وزارت و اداره‌ها ضمن شناسایی با ساختمان بیش از 10 انشاءات تعییناتی گوناگون در دهه پوشنگ ناحیه دنغره اقدام صاحبکاران محلی را ثمره نیک زمانی صاحب استقلال و تشبث‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی نموده وسعت سازندگی‌ها را نمونه عبرت مانیداد کردند. انشاءاتی که در دهه پوشنگ ناحیه دنغره ساختمان آنها با وسعت ادامه دارد مؤسسه تعلیمی برای 2160 خواننده، یک قصر فرهنگ و 2 مؤسسه تا مکتبی برای 600 کودک می باشد. این همه دستاورد و موفقیت‌ها با شرافت ثبات و امنیت کامل کشور و هدایت و راهنمایی‌های خردمندانه و سازنده پیشوای محبوب ملت محترم امامعلی رحمان به دست آمدند. صاحبکاران و جوانمردان وطن دوست برای تقویت تشبث‌های سازنده پیشوای ملت اقدام‌های آبادانی را وسعت می‌بخشند تا که در راه شکوفایی این گوشه زیبا منظر دیار سهم ارزنده و شایسته خود را گذارند. 16 مای رئیسان شهر و ناحیه‌ها، ولایت‌ها و نمایندگان وابسته شده حکومت جمهوری تاجیکستان جهت شناسایی از انشاءات دارای طرح و تعیینات گوناگون به ناحیه دنغره تشریف آوردند. هیئت مهمانان نخست در جماعت دهات سیبستان از فعالیت بیمارخانه منطقوی دهه سیبستان دیدن کردند. بیمارخانه طرح معاصر داشته از جانب صاحبکاران با هدف بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های طبی به ساکنان بنیاد شده است. نزدیک به 50 نفر کارمندان طب امکان دارند که با استفاده از معاصرترین دستگاه و تجهیزات ساحوی ساکنان را در شرایط مساعد به تشخیص و معالجه فرا گیرند.
сипас ҳайати меҳмонон аз фаъолияти муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир шинос шуданд. дар ин марказ 15 нафар занону бонувон ба шуғли дузандагӣ машғул буда дар асоси фармоиш ва талаботи мизоҷон маҳсулот омода мекунанд. омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ ва технологияи компютерӣ низ дар марказ ба таври васеъ роҳандозӣ шудааст. иншоот аз ҷониби соҳибкорони ҷамоат ба ифтихори истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд карда шуд. боздид аз шиносоии раисони шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва намояндагони вобасташудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз иншооти сохташудаи соҳибкорон дар ҷамоати деҳоти сафобахш идома ёфт. ҳайати меҳмонон нахуст дар деҳоти Гулафшон бо фаъолияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 32 шинос шуданд. муассиса дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастурҳои роҳбари давлат вобаста ба рушди соҳаи илму маориф аз ҷониби соҳибкорон сохта шудааст. дар 12 синфхонаи барҳаво ва муҷаҳҳаз бо аёниятҳои хониш барои хонандагон шароити хуби омӯзиши илмҳои замони муосир фароҳам оварда шудааст. сокинони ноҳияи Данғара дар амали сохтани сиёсати созандаи пешвои миллат, мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоҳиста барои имрӯзу фардо ва дар самти эҳсоси баланди хештаншиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву раиятпарварӣ намунаи ибрат гардиданд. дар идомаи тадбирҳои обудонӣ соҳибкорони ноҳияи Данғара шурӯъ аз соли 2018 то соли 2024, яъне дар давоми 7 соли охир барои рушди соҳаи маориф ва беҳсозии сифати таълиму тадрис дар марказ ва деҳот 50 муассисаи нави таълимиро бо 28764 ҷои нишаст дар 2 баст сохта ба истифода доданд ва ҳоло дар 24 иншооти соҳаи маориф аз ҷумла мактабу кӯдакистонҳо корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар тамоми самтҳои кишоварзии ноҳияи Данғара низ натиҷаҳо назар расанд. фароҳам будани имкониятҳои табиӣ, замини ҳосилхез ва меҳнати пайваста рушди тамоми бахшҳоро таъмин намудааст. ҳамин аст ки ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар моҳҳои январ-апрели соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 182% афзудааст. гузориши ҳамкорони мо. дар 7 соли охир дар марказ ва деҳоти ноҳияи Данғара зиёда аз 850 иншооти таъйиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва ин тадбир дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии сокинони ноҳия дигаргуниҳои куллиро ба вуҷуд овард. дар ин давра барои рушди соҳаи маориф, беҳсозии сифати таълиму тарбия ва ҳалли мушкилоти норасоии ҷои нишаст аз ҳисоби соҳибкорони ноҳия 50 муассисаи нави таълимӣ бунёд гардида барои насли имрӯзу оянда шароити муосиру ҷавобгӯи талаботи замон фароҳам оварда шуд. дар соли 2025 бо мақсади амалӣ намудани сиёсати созанда ва маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорони ноҳияи Данғара барои 14900 хонанда иловатан 12 муассисаи нави таълимӣ ва 12 муассисаи томактабиро барои 420 кӯдак бунёд менамоянд. ҳоло сохтмони мактабу кӯдакистонҳо дар шаҳрак ва деҳоти ноҳия бо ҷалби коргарону мутахассисони маҳаллӣ вусъат дорад. 6 моҳ қабл дар маркази ноҳия барои бунёди муассисаи нави таълимӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Азизулло Зувайдуллозода иқдом пеш гирифта шуда буд ва ҳоло корҳои охирин дар ошёнаи 4-уми мактаб бо ҷалби 150 коргар рафта истодааст. 50 синфхонаи таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ, 15 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, толори барҳавои варзишӣ, ҳамаи ин барои 3000 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. ин шабрӯз коргарон дар дохил ва саҳни бино машғули кор ҳастанд ва талош доранд ки сохтмонро бо сифати баланд ва муҳлати муайяншуда ба анҷом расонанд. ба ҳамин монанд боз 11 деҳаи дигари ноҳия аз ҷумла деҳаҳои Рахшонзамин, Корез, Сомондеҳ, Алиҷон, Маликова, Даштак, тоҷмаҳал ва деҳаи Пушинг аз ҷониби соҳибкорон муассисаҳои наву замонавӣ бунёд гардида истодааст ки аз рӯи мушоҳида дар бештари онҳо корҳои асосӣ ба анҷом расидааст. ҳоло қисми ками хонандагони деҳаи Рахшонзамин дар мактаби кӯҳна таҳсил менамоянд ва акнун онҳо дар соли нави хониш соҳиби мактаби замонавӣ мегарданд, зеро дар ин деҳа сохтмони мактаби дуошёна ки барои 2160 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст идома дорад.
нишондоди рекордӣ дар иҷрои рисолати бузург соҳибкорони ноҳияи Данғара ба ҷои 165 иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 456 иншооти таъиноти гуногунро сохта ба истифода супориданд ки иҷрои нақша 276.3% ташкил медиҳад. соҳибкорони сами арзанда гузоштаи истодан дар шукуфоӣ ёки рушди ноҳия, на танҳо маркази ноҳия, балки тамоми гӯшаи канори ноҳияи Данғара ва биноҳои зиёде қомат афрохта истоданд, боғчаҳои кӯдакона. Пас аз оне ки пешвои Муаззами миллат дар суҳбату воқеаҳошон дастур доданд, аллакай муассисаҳои томактабӣ аллакай бунёд шуда истоданд аз ҳисоби маҳз соҳибкорони ватанист ва ин имконият медиҳад ки то ҳатто таъсири амино ба хониш ба таҳсили донишҷӯён низ алоқамандӣ дорад, чаро ки аз ҳисоби бунёди биноҳо, хобгоҳҳо, ошхонаю дигар биноҳои истиқоматӣ донишҷӯён имконият доранд ки дар шароити бозам беҳтар таҳсил кунанд, фароғат намоянд ва ҳам зиндагӣ кунанд ва ин ба донишу савияи дониш онҳо таъсир мерасонанд ва чунин биноҳо ки аз ҳисоби соҳибкорон бино ёфта истоданд дар ҳудуди ноҳия кам нестанд, хеле бисёр ҳастанд ва мо аз будани чунин соҳибкорон, аз иқдоми онҳо, аз пеш гирифтани ташаббуси бевоситаи ҷаноби олиро пеша намудан ифтихорам мекунем. аз азму ирода ва кору рафтори ҳар яке аз ин ҷавонмардони тарбиятдидаи замони соҳибистиқлолӣ бармеояд ки онҳо сидқан ватани худро дӯст медоранд ва барои фардои дурахшони он дар амал саъй доранд. ман донишҷӯи курси якуми факултаи тиббии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон баъд аз ғолиб гаштан дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст тавонистам ки сазовори номи пуршарафи донишҷӯ гардам ва тибқи низомномае ки барои мо пешниҳод шуда буд тавонистам ки ба ин донишгоҳи бонуфуз ба донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дохил гардида ва айни ҳол таҳсили худро идома дода истодам. Барои мо ҷавонон боиси ифтихор аст ки барои мо пешвои Муаззами миллат ин гуна шароитҳои муосиру замонавиро, ин гуна донишгоҳҳои бонуфуз бо тамоми шароитҳо, бо ҳама устодони соҳибтаҷрибаро барои мо муҳайё карданд ки мо метавонем дар ин гуна донишгоҳҳо баъд аз хатми муассиса дониши худро такмил диҳем, соҳиби ихтисос, соҳиби касби гуногун шавем ва тавонем ки дар оянда барои миллату барои давлати худ хизмати содиқона карда бошем. ҳоло дар марказ тибқи нақша сохтмони бинои театри миллӣ дар ноҳияи Данғара, 2 меҳмонхонаи замонавии 16 ошёна, маркази ҷавонон, 2 бинои нави таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон, хобгоҳ, биноҳои маъмуриву истиқоматӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолию саноатӣ, мактабу кӯдакистонҳо, марказҳои саломатӣ дар маҷмӯъ дар 172 иншоот корҳои сохтмонӣ идома дорад ки ҳама ин барои беҳбуд бахшидани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ ва рушди соҳаҳо замина мегузорад. айни ҳол мо дар маркази ноҳияи Данғара қарор дорем ки дар ин ҷо бинои 16 ошонаи меҳмонхонаи панҷтарадор сохтмонаш идома ёфта истодааст ва айни ҳол мо дар ошонаи панҷум корҳои васлгарӣ ва симтурбандиро бурда истодаем ва дар ин ҷо зиёда аз 40 нафар устуҳои маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд ва мо кӯшиш мекунем ки бештар ба сифати кор аҳамият диҳем ва корро бо сифати баланд ва дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонем. дар сохтмони театри миллии ноҳияи Данғара зиёда аз 65 нафар коргар ба кор ҷалб шуда айни ҳол дар таъкурсии бино кор рафта истодааст. мо сокинони ноҳияи Данғара аз муҳтарам ҷаноби олӣ миннатдор ҳастем ки ба мо ҷавонон имкониятҳои хубро фароҳам овардааст ва ба мо имконият додааст ки ба ҳамин хел соҳаҳо кор ва фаъолият кунем ва дар ихтисоси худамон кор карда мутахассис шавем. биноҳои таълимии нав мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд ки аз рӯи сифат ва стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ аст ва тамоми ҳамин шароити имкониятҳо барои донишҷӯён фароҳам оварда шудааст ки ба рисолати асосии хеш ки таҳсил кардану дониш андохтан аст бихонанд, бигем тадқиқ бикунанд ва дар оянда ҳамчун табибони содиқ ба ин миллат, ба ин давлат ба воя барасанду дар хизмати халқу ватан бошанд.
28 دکبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری و با در نظر داشت هدف گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن و سال تا مکتبی بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی را تامین نمایند. با مقصد عملی نمودن دستورهای در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان به مجلس عالی ارائه گردیده در جماعت شهرک و دهه‌های رحمانیان، رخشان زمین، غرغره، پوشینگ، خورم زمین، صفابخش، نوربخش در عموم 12 مؤسسه تا مکتبی از حساب شخصان سخاوت پیشه ناحیه دنغره بنیاد گردیده ایستاده است. ساختمان مؤسسه تا مکتبی در دهه رخشان زمین با دستگیری صاحبکاران وطندوسی ناحیه در ماه فوریه همین سال آغاز یافته تا این دم در آشونه سیوم قرار داریم. عین حال 70 نفر کارگران محلی به کار جلب کرده هر روزه به کار مشغولند. موافق لایحه مؤسسه تا مکتبی برای 330 نفر کودک پیش بینی شده است. ما کوشش میکنیم که ساختمان مؤسسه را با صفت بلند به انجام رسانیم. موافق لایحه هر یک مؤسسه تا مکتبی 2-3 آشیانه ساخته شده برای نسل خوشحالی زمان استقلال شرایط خوب تعلیمی و فراغت فراهم آورده می شود. تا امروز کارهای اساسی در اکثر انشاءات تا مکتبی به انجام رسیده است. فعالیت نمونوی صاحبکاران و همکاری آنها با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دنغره امروز نتیجه ها را در سمت بنیاد و به استفاده دهی انشاءات جشنی افزون گردانیده است. سال 2020 در دهه غرغره چون یک مهمانخانه زمانوی با سهمی صاحبکاران محلی ساخته شد که امروز میتواند به مهمانهای داخل و خارج کشور خدمت رساند. از 3 آشیانه و 12 حجره عبارت است. در دهه ما امسال با اقدام همین صاحبکاران محلی یک بینای نوی زمانوی برای کودکان ساخته به استفاده داده می شود که آن هم از بسیار جهت برای نسل آینده اهمیت کلان دارد. اگر ما 10 سال یا 5 سال پیش بگیریم در اینجا اینقدر انشاءات های با حشمت اینقدر کارخانه نبودند. در آنجا به جای آنها همین زمین خالی خشک بود. انا امسال اگر کس 5 سال پیش ندیده باشد باز بیاد اگر ببیند احتمال که وقتش هم بفهمد که در حقیقت دهه غرغره یک دهه آباد، یک دهه زیبا، گلگل شکفان، یک دهه هست که کس در آنجا زندگی کردنش خوشبختی است. حالا در ساختمان مؤسسه های تا مکتبی نزدیک 500 نفر به کار تامین بوده. بعد از مورد استفاده قرار دادن زیاده از 4000 کودک به تعلیم فرا گرفته می شوند. در دایره تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه دنغره دوام 5 ماه سال 2025 16 انشاءات تعییناتی گوناگون به استفاده داده شد و تا آخر همین سال طبق نقشه باز 60 انشاءات دیگر افتتاح می گردند که بیشتر آنها را مکتب و کودکستانها و مرکزهای نوی سلامتی تشکیل می دهند. ساکنی دهه کارز همین خیلی بینای تولدخانه نداشتیم. حاضر همین بینا شده از صاحبکاران ما میندار است که همین خیلی بیناهای زمانوی بنیاد کرده ایستادند. در دهه کارز ناحیه دنغره با اقدام صاحبکاران ناحیه دنغره ساختمان مرکز سلامتی رفته ایستاده است. این ساختمان مرکز سلامتی برای مردم دهه خیلی مهم بوده. در آن ساختمانچیان محلی و کار دائمی تامینند. موافق لایحه مرکز سلامتی دهه کارز 2 آشیانه بوده. در آن حجره های داروگذرانی، حجره طبیبی عائلوی، حجره تولد و دیگر حجره ها عبارت می باشد. مینداری خیش را بیان میکنیم که چنین ساختمان ها در دهه های دوردست ناحیه دنغره رفته ایستاده است.
بهسازی خدمترسانی طبی در دهه‌های دوردست و فراهم ساختن شرایط خوبی کاری برای طبیبان از هدف‌های محوری محسوب یافته در این سمت در ناحیه دنغره تدبیرهای سریوقتی عملی کرده می‌شود. بنیاد 6 مرکز نوی سلامتی با تولدخانه در 6 دهه ادامه اقدام و تشبس‌های پرزیدنت کشور در سمت تأمین حفظ سالمی اهالی است که امروز با سهم صاحبکاران ساخته می‌شود. در مهلت 4 ماه بیناهای مرکز سلامتی و تولدخانه در دهه کارز، رخشان زمین، رحمانیان و دهه خرمزمین قامت افراخته در آنها کارهای آرایشی ادامه دارد. موافق لایحه مرکزهای نوی سلامتی 2 و 3 آشیانه و طلبات زمان معاصر بنیاد شده در آشیانه یکم و دوم هر یک بینا 15 حجره کاری برای طبیبان و 16 حجره دیگر از جمله حجره داروگذرانی، حجره طبیبی دندان، حجره طبیبی اویلوی و حجره فیزیوتراپیوتی به نقشه گرفته شده است. همزمان با سهم صاحبکاران در 7 سال اخیر با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی و 35 سالگی استقلال دولتی 221 کیلومتر راههای مرکزی و بین دهه‌ها اسفالت پوش گردیده در زیاده از 450 کیلومتر کارهای سنگفرش نمایی انجام داده شده است. در ناحیه دنغره به رشد صنعت همچون ساحه افضلیتناک تامین کننده اهالی با محصولات خودی و رشد استحصالات توجه اساسی ظاهر کرده می شود. در زمان استقلال دولتی برای رسیدن به هدف 4 استراتژی صنعت کنونی با سرعت در مرکز و دهات ناحیه کارگاه و کارخانه های نوی صنعتی بنیاد گردیده در برابر افزایش حجم استحصال محصولات همزمان ساکنان با جای کار تامین شدند. ما مینداری خود را به جناب عالی و به صاحبکاران ناحیه دنغره میرسانیم که چنین کارخانه ها را تشکیل کرده. در کارخانه جدمم استحصال عبدالله زیاده از 40 نفر زنها کار کرده، معاش خوب به دست آورده زندگی خود را پیش میبرند. حالا در ناحیه 53 کارخانه خرد و بزرگ استحصالی فعالیت پرثمر دارند که در اکثر آنها محصولات عوض کننده وارداتی استحصال میگردد. دهه غرغره 10 سال پیشتر تماما دیگر بود. امروز باشد گلگل شکفته است. در آنجا خیابان‌های استراحتگاه‌ها، چایخانه‌ها، آشخانه‌ها، کارخانه‌های صنعتی با کار آماده است و چندین آدم‌های از همین جا بودگی بیکار بودند. آنها امروز با کار فرا گرفته شده است. کارهای دائمی رفته شده است و ما از آن افتخار میکنیم که در چنین مملکت و در چنین دهه زندگی و حیات به سر میبریم. اکنون این ساحه با دستگیری صاحبکاران در دهات رشد مینماید. در دهه پوشینگ ناحیه دنغره یک باره ساختمان 5 کارخانه استحصالی شروع گردید. کارخانه پرنده پروری، کارخانه استحصال قبرهای پلی‌اتیلنی، کارخانه استحصال مکرون، کارخانه استحصال محصولات قنادی و کارخانه استحصال روغن در مهلت کوتاه بنیاد شده. در آینده نزدیک 100 نفر ساکن دهه پوشینگ، علیجان، غیجاوک و دیگر دهه‌های اطراف به کار تامین می‌شوند. کار این انشاءات ها ادامه دارند و در مرحله به انجام رسی قرار دارند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 2 مؤسسه تا مکتبی، 1 بینای کاخ فرهنگ در دهه و بینای جماعتی دهات پوشینگ می باشند. با دستگیری صاحبکاران محلی کارخانه های استحصالی از قبیل یک فابریکه پرنده پروری، استحصال شیرینی ها و سیخ دوزندگی. در دهه پوشینگ همزمان ساختمان 5 انشاءات تعیینات گوناگون ادامه دارد که در آنها زیاده از 200 نفر به کار جلب شدند. ساختمان بینای مؤسسه نوی تعلیمی برای 2160 خواننده در 2 بست، ساختمان 2 بینای مؤسسه تا مکتبی برای 600 کودک، بینای قصر فرهنگ و بینای جماعت دهات پوشینگ از جمله انشاءات ساخته شونده به حساب می روند که تا امروز در آنها کارهای زیادی ساختمانی به انجام رسیده است. وقتی به چنین منظره و کارزار می نگریم، به واسطه احساس بلندی و تندرستی جوانان امروزه در سخن نه، در عمل پیش نظر جلوه‌گر می شود.
طول 6 ماه می شود که در این بینای ساختمان کار و فعالیت داریم و میناداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که صاحبکاران وطنی را دستگیری کرده و چنین انشاءات‌های زیبا ساخته به استفاده می‌دهند و ما جوانان دوران استقلالیت شکرانه از آن میکنیم که در وطن خودمان کار و فعالیت داریم. ساختمان بنا علاقه در مرحله انجامیابی قرار دارد و کوشش میکنیم که با طرح زیبا و صفت بلند ساختمان خود را به انجام رسانیده به استفاده دهیم. بینای جماعت دهاتی پوشینگ از 2 آشیانه عبارت بوده. در یکم آشیانه 8 حجره کاری و در دوم آشیانه 4 حجره کاری و یک تالار مجلس وسیع برای جماعت پیش بینی شده است و بنا با طرح زیبا و معاصر جوابگو میباشد. محض تلاش و زحمت و دستگیری و هدایت‌های رهبر دولت امکانیت فراهم ساخت که این گوشه وطن با بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون روز تا روز آباد و زیبا می‌گردد. مکتب موافق طرح 2 آشیانه با صنفخانه‌های بر هوای تعلیمی، تالار و میدانچه‌های ورزشی، مجلسگاه، آشخانه و دیگر انشاءات یاری رسان ساخته شده برای ساکنان خاصه نسل جوان دهه شرایط خوب تعلیمی فراهم آورده می شود. با دستگیری صاحبکاران محلی در دهه پوشینگ ناحیه دنگره ساختمان بینای مؤسسه تعلیمی که برای 1080 نفر در یک بست پیش بینی شده است ادامه دارد. بینای مکتب در مدت 6 ماه ساخته شده، کارهای آرایشی در آن ادامه دارد. در ساختمان مذکور عین حال 50 نفر با جای کار تامین می باشد. ما کوشش میکنیم که ساختمان مذکور را در مهلت معین ساخته به استفاده قرار دهیم. در دهه پوشینگ همزمان با جانبداری از سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکاران وطن دوست 2 بینای نوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی بنیاد گردیده ایستاده است که تا این وقت چنین انشاءات در دهه موجود نبود. طول 7 ماه می شود در مؤسسه تا مکتبی در دهه پوشینگ کار و فعالیت می نمویم. در مدت 7 ماه 2 مؤسسه تا مکتبی پورا با انجام رسیده که در 2 مؤسسه 40 نفر کارگر با جای کاری خوب تامین می باشند. ما میناداری خود را با پیشوای ملت می رسانیم که ما با دیگر دولت ها نرفته در همین دهه خودمون کار و فعالیت می نماییم، زندگی خود را با پیش می بریم. این شب و روز در دهه پوشینگ مستحکم نمایی و بنیاد راههای بین دهه ها وسعت دارد. تا امروز با مسافه زیاده از 2 کیلومتر راه بین دهه سنگفرش گردیده است و کارها در این سمت باز ادامه دارد. اجرای سریع نشان دهنده های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که فراگیر سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی می باشد از هر یک ساکن وطن دوست کشور مسئولیت بلند را تقاضا می کند. از این رو صاحبکاران ناحیه دنگره در عملی ساختن سیاست سازنده پیشوای معظم ملت مکتب صداقت و باوری برای فردای درخشان، تأمین زندگی شایسته برای نسل امروز و فردا و در سمت احساس بلندی خودشناسی و خودآگاهی و تندرستی و رعیت پروری نمونه عبرت گردیدند. برای در سطح بلند تیار شدن متخصصان در آینده پیشوای معظم ملت معارف را در مد اول گذاشته است. از همین لحاظ گفتن جایز است که امروز با دستگیری صاحبکاران محلی در دهه پوشینگ 2 کودکستان و 1 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی کار آنها در مرحله انجام یابی میباشد. این از آن شهادت میدهد که پیشوای معظم ملت معارف پرور هستند. از همین لحاظ چیزی که در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت قید کردند که وقتی کودکستان ها زیاد کرده شوند، کودکان در کودکستان تربیت گرفته در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با بهای مثل رفتاری نمونه و خوانش اعلی مؤسسه ها را ختم نموده و در آینده برای صاحب کسب شدن آنها تلاش‌های پیشوای ملت اساساً در همین سمت میباشد. این همه انشاءات هایی که در ناحیه دنگره علاوه در دهه پوشینگ رفته ایستاده است، این هم باشد برای سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت جمهوری عزیزمان میباشد. لازم به تاکید است که بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی در مرکز و دهات ناحیه از حساب شخصان سخاوت پیشه 23 مؤسسه نوی تعلیمی با 10,960 جای نشست و از سال 2018 تا سال 2024 در مجموع 27 مؤسسه نوی تعلیمی با 28,764 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است که حالا خوانندگان در آنها تحصیل می نمایند.
نشونمای خوبی غله‌زار در زمین‌های آبی و للمی ناحیه دنغره بازگوی آن است که کشاورزان در سمت کشت و پرورش و استحصال غله‌دانگی تجربه غنی دارند. در نتیجه رعایت چاره‌بینی‌های مهم اگرتکنیکی از قبیل کارکرد با صفت خاک، رعایت کشتگردان، نوریدهی، استفاده تخمی خوشصفت نوع‌های ناحیه بندی شده و نگاهبین کشتزار همساله حاصل دلخواه به دست می‌آورند. زغیر میکنیم، کنجید میکنیم، اینا بعد گندم، روغن هم همچی میبره، پامیدور، بادرین، کاپوست، کارتشکا، پیاز همش هم میکنیم. اگه عموما با بازار نمیخریم این چیزایی که هم دهقانی چی میبرن، زمین ثمرانه استفاده میبره. سهم خواجگی‌های تخم پرور ناحیه دنغره در تامین کشاورزان ولایت ختلان و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری با تخمی‌های بلندحاصل نظررس است. مورد ذکر است که در نتیجه فعالیت وطن‌دوستانه و اندوختن تجربه غنی، دنغره امروز به یکی از ناحیه‌های پیشرفته کشاورزی و صنعتی مملکت تبدیل یافته است. соли 2024 аз майдони 26886 гектар ғалладонагӣ кишоварзони ноҳияи Данғара 101189 тонна ҳосил ба даст оварданд ки 123.7% дурнаморо ташкил медиҳад. ноҳияи Данғара ки ноҳияи ғаллакор аст ва аксарияти мисол зироатҳои ғалладонагӣ дар ноҳия кишт карда мешавад ва имрӯз истеҳсоли хуби зироатҳои ғалладонагӣ ҳам низ ҳаст ва ҳамкории зич доранд низ олимон ва дар ин ҷо бештар навъҳои ғалладонагии маҳаллие ки аз ҷониби олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон мисол офарида шудаасту кишт мегардад ва ҳосили дилхоҳ низ дода метавонад. ба ҳолати 1 майи соли 2025 дар ноҳияи Данғара масоҳати кишти ғалладона бо лӯбиёгиҳо 20375 гектар, картошка 497.2, наск 224.9, нахуд 289.6, ҷуворимака барои дон 41, дигар лӯбиёгиҳо 71.5, зироати техникӣ 6378, сабзавот 821 ва хӯроки чорво 131.1 гектарро ташкил медиҳад. дар байни боғҳо помидор, тарбуз, ҳамин онче ки дар ҳамон хоҷагӣ дар кӯрай мекунам, зиндагишон пеш меравад. дӯсти ҳосил гирифтесиям ғалладонаро ҷамъ карда ҷошта ҷугори мака, савзӣ, ҳамин маҳсулоте ки 2 бор 3 бор гирифта мешавад, ҳамо мекунам. одамое ки замин доранд, коркард, боғу роғ доранд, хушона ҳамо боғи хушон даромад мегиранд ва бозорам намераванд. бо назардошти серсоҳа будани хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Данғара аз ҳисоби зиёд шудани чорвои калону майда, парранда ва васеъ гардидани масоҳати ҳавзҳои моҳиву афзоиши оилаҳои занбури асал, истеҳсоли гӯшту шир, тухм ва моҳиву асал низ зиёд гардидааст. соли 2024 дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Данғара истеҳсоли гӯшт ба 113.5%, шир 106.1 ва тухм ба 119.2% баробар гардидааст. фароҳам будани рӯзҳои сершумори офтобӣ, хоки ҳосилхез ва фаровонии оби полезӣ имконият додааст ки кишоварзон ба гирифтани дусеҳ ҳосил муваффақ гарданд. ҳоло масоҳати заминҳои корам дар ноҳияи Данғара 32377 гектарро ташкил медиҳад ки 11493 гектари онро заминҳои корами обӣ ташкил медиҳад. 37 гектар замини оҳӣ дорем, 26 гектар пахтай, 10 гектар гандум, боқимондаш инак 60 сотиқта картишкай, 50 сотиқ палакия, ина 1 гектар пиёзай. ҳосилноки ҳар сол ҳамин пахтай 35 сентинер мезгара, гандум 40 сентинер, картишка 500-600 сентинер мешавад, пиёзам ҳамин хелай. Зиндагимон пушти ҳамин замин ай. Картишкаро мечинем, ҷоҷда кинҷид мекунем, ҷугори тухмӣ мекунем,
لوبیوگیو میکنیم جای گندم دا جگاری برای سیلوس میکنیم ما تخمی میکنیم مهنت کنیم زندگی بهتر میشه و ما هم میکنیم زیادش میبریم بزرگم میفروشیم ما اینا کارچکا پیوز ایتاری چیزا را نمیخرم روغن ایتاری چیزا را ای بزرگ نمیگیریم ما هم ماشخمون استحصال میکنیم تجربه کشاورزان ناحیه دنغره اوید با مدنیت استفاده بر زمین بخصوص زمین‌های آبی بهتر گردیده همساله مساحت زمین‌هایی که کشتی تکراری گذرانده می‌شوند تدریجاً افزایش می‌یابد. این از اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برمی‌آید. با راه از خود کردن زمین‌های نو و تدریجاً بهتر نمودن حالت ملارتیوی زمین‌ها مساحت کشت زراعت همساله زیاد کرده می‌شود. کشاورزان ناحیه دنغره به همگان معلوم است که امروز تجربه خوبی بخپروری به خصوص پولیزی پروری دارند و امروز نیز یکی از استحصال کنندگان اساسی به خصوص درختان میوه دهنده گفتیم دونکداران و تخمکداران هستند و از زراعت‌های پولیزی باشد تربوز خربوزه که دهقانان اصیل نیز هستند در اینجا که استحصال خوبی زراعت‌های پولیزی را براه ماندند و می‌توانند که یک تجربه بای برای دیگر شهر ناحیه‌های پولیزی پرور باغ و تاک پرور شود که تا اینکه آنها از ثمرناک استفاده بردن زمین ها از استحصالات خوبی و اینچنین تکنولوژی پرورش درسته که از جانب دهقانان خود ناحیه دنغره براه مانده می شود اینچنین استحصال خوبی زراعت های پولیزی که از امروز در تامین امنیت یازقواری کشور سهمگذار است سهم نظارت خود کشاورزان ناحیه دنغره می باشد. سال 2024 در همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه دنغره 18035 تonna کартошка، 83761 تonna سبزوات و 78114 تonna پولیزی استحصال گردیده است. عین زمان در ناحیه دنغره جمع‌آوری میوه‌های دونکدار از قبیل گیلاس و زردآلو ادامه دارد. پیاز و کارتوشکای بروقتی نیز روزهای نزدیک جمع‌آوری کرده می‌شوند. در ناحیه دنغره با استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین از جمله زمین‌های نزد حوالگی نیز توجه خاص ظاهر می‌گردد. از مهنت صداقتمندانه به زمین دستورخوان ساکنان پرناز و نعمت گردیده سطح نیک و احوالیشان سال تا سال بهتر می‌گردد. از زمین نزد حوالگی نم 2 حاصل می‌گیریم پامیدور بودرینگ ولی بود شید بود میکنیم با ایسر میکنیم ثمراناک استفاده بردن نزد حوالگی حاصل خشرو میتن اقتصادی همین خونه را بلند میبرداره تا 5 تن را هم 2 سوتیق پامیدور میگیریم در فروش دشواری نیست این همین روز همین پامیدور را بردم کیلوش 15 سمی دادم همین 4 سوتیق همین نزد حوالگی هم گرم خونه تخمینا همین 40,000 سامانی فایده به دست میاریم. در ناحیه دنغره به رشد ساحه باغداری توجه خاص ظاهر می‌گردد. در این سمت یکی از دستاوردهای خیلی مهم افزودن استحصال میوه و زیادشوی اقتدار صادراتی مملکت از حساب سهم کشاورزان ناحیه دنغره است. سالهای اخیر در ناحیه دنغره بیشتر به بنیاد باغ درختان میوه‌های صادراتی توجه ظاهر می‌گردد. با مقصد اجرای سفارش‌های آینده‌دار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از حساب زمین‌هایی که برای باغ و تاکزار موافقند مساحت باغات می‌افزاید. انگورهای طایفی داریم حسینی امیری در اینجا همه موافقت میکنه با زمین و خاک دنغره اولو انار نوک شو موافقت میکنه همین زمین‌های نوعی دنغره باز خیلی در نوعی ما روش کرده باغ توک پروری هر سال باغ بنیاد کیسه باغای نه انتسابی باغای همین محلی بسیارتر انگور طایفی در نوحه ما بسیارتر است. روزانگی خوب ما اینا خونتاک میکنیم، دارو میتیم، آب میتیم. از همه حساب حاصل درآمد که میبینن بسیار ذوقمند است. با راه زیاد نمودن میدان باغ و تاکزاری زمانوی با استفاده از تکنولوژی اینواسیونی با رشد واقعی ساحه در ناحیه دنغره زمینه گذاشته می شود. با حالت یکم январи соли 2025 در ناحیه دنغره 1976 گکتار باغ و 2073 گکتار تاکزار موجود است. امروز
امروز در شرایط ناحیه دنغره باغ و تاکزارهای تیپ نو که امروز در شرایط جمهوری زیاده از 1100 گکتار علاقه باغ‌های اینتنسیوی بنیاد گرفته است و در شرایط ناحیه دنغره باشد باغ‌های سوپر اینتنسیوی از حساب نوهای هم داخلی هم خارجی بنیاد گرفته ایستاده است که این امکانیت می‌دهد در آینده جهتی باز هم استحصال نمودن خود میوه‌های خوش‌صفت وطنی اینچنین منطقه بابشوی نوها و آموزشی نوهایی که از جانب عالمان در اینجا گذرانده می‌شود پیشنهاد گردد که از حساب باغ‌های اینتنسیوی سوپر اینتنسیوی فوند طلایی خصوص نوهای وطنی ما بای گردد. اقلیم ناحیه دنغره برای پرورش باغ‌های میوه‌دهنده مساعد بوده منبع میوه‌جات بالعدد اشیاء خام برای صنعت کارکرد و افزایش اقتدار صادراتی مملکت را تشکیل می‌دهد. ناحیه دنغره یکی از ناحیه‌های کلانترین در جمهوری به حساب رفته در رشد ساحه کشاورزی بخصوص ساحه باغ تاک‌پروری نیز پیشرفته است و امروز در چنانه که ما می‌دانیم اقلیم ناحیه اقلیم کانتیننتالی است و خشک تغییر یابنده است نیز دیده می شود و در اینجا همه نمودهای درختان میوه دهنده بخصوص دانکداران تخمکداران نیز پرورش می یابد و بیشتر از نمود چهارمغزی ها با دام چهارمغز و نمودهای درختان بخصوص دانکداران باشد زرد آلو گیلاس بیشتر پرورش خوب در شرایط منطقه دارد که یکی از استحصالات های ناحیه اساساً از حساب درختان دانکدار و خصوص آلو می باشد که در شرایط ناحیه خوب پرورش می یابد و همه ساله نیز حاصل دلخواه می دهد. در سال 2024 باغدارانی ناحیه دنغره به جای 21751 تونه دورنمو 42341 تونه میوه‌جات استحصال نمودند که برابر به 194.6% اجرای نقشه است. کشاورزان ناحیه دنغره در پرورش سبزیجات بروقتی نیز تجربه آموزنده دارند. از گرمخانه‌های موسمی در یک سال زیاده از 3-4 حاصل می‌گیرند و سال از سال از حساب درآمد علاوه‌ای مساحت گرمخانه‌ها وسیع کرده می‌شوند. در 4 فصل سال باشد فراوانی سبزیجات در بازار تأمین می‌گردد. از باباها بیبی‌های ما ضرب المثل مونده بود همسایه را دیده رنگ می‌گیرد. این گرمخانه را بعد تشکیل نمودن ما در دهه ما بسیار نفرانی هستند حاضر به همین چنین کار مشغولند. بهد بسیار آدما در زمین‌های نزدیک حولگی با چنین کارها مشغولند زیست زندگانی خود را پیش برده ایستادند. در خانه کلین نبیره‌ها فرزندان همه به همین کار مشغولیم. همه دستور راهنمایی‌های جناب را چون گوهره که چشم می‌دونیم زیرا برای آبادی و بهبودی خلق تاجیکستان است. هر یک شهروند تاجیکستان را خانه خود عائله خود را تامین سازد خود تاجیکستان آباد می شود. سری و پوری که در تاجیکستان است به نظرم در یگون جو نیست. در 4 صادق گرمخانه تشکیل شده است. 8 تا 10 نفر به جای کار تامین است. مقصد ما فایده است و تامین نمودن بازار. امروز هدف کشاورزان ناحیه دنغره به آن روانه کرده شده است که با از این بیشتر نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی در تأمین امنیت عضوخواری سهمی بیشتر گذارند. ساکنان ناحیه دنغره از ذخیره و امکانیت‌های موجوده پیش از همه زمین و آب ثمرناک استفاده کرده منتظم حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد می‌نمایند. کارهای ساختمانی در بزرگترین انشاءات گیدروانرژتیکی نیروگاه برق آبی راهون با جوش و خروش جریان دارد. امشب و روزها در ساختمان و بنیاد این انشاءات عظیم عصر زیاده از 18,000 کارمندان مهندسی و تکنیکی فعالیت دارند که نزدیک 17,000 نفر را متخصصان وطنی تشکیل می‌دهند. همکاران ما از جریان کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راهون گزارش می‌دهند. ساختمانی در همه قطعه‌های ساختمانی انشاءات بزرگترین گیدروانرژتیکی نیروگاه برق آبی راغون با سرعت جریان دارد. اینجا کار لحظه قد نمی‌گردد. زحمت شبانه روزی آنها ثابت می‌نماید که آنها پاسداران ننگ و ناموس ملی و صادقان واقعی این ملت و این وطنند.
زیاد از 15 سال است که ساختمان و بنیاد نیروگاه برق آبی راغون با وظیفه‌گذاری‌های استوار و نظارت جدی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سطح بلند جریان داشته، آن با مجموعه انشاءات زیرزمینی به عرصه مهنت فداکارانه به کارزاری بی‌سابقه به میدان صداقت و فداکاری و مردانگی و شجاعت تبدیل یافته است. در این میدان کارزار ساختمانچیان و متخصصان صاحب تخصص با استفاده از تکنیک و تجهیزات معاصر، ماشین‌های سرشمار بارکش، بولدوزر و اکسکواتر، автокран‌های پر اقتدار کارهای ساختمانی را وسعت می‌بخشند. کارها با سرعت رفته ایستادند، از نقشه قفا نماندیم. کار با صفت اعلی که با استانداردهای جهانی جوابگو است. کار در دو بست شبانه روزی رفته ایستاده است. عین زمان خواباندن گلخاک سنگریزه‌دار در فراز 1054 و 60 رفته ایستاده است. از بین قسم چپش حالا با آخر میرسد. آزمایشگاه که سنجش را گذراند، طرف راستش رو سر میکنیم. اینجا منطقه یادروی سربند است. کار به طور شبانه روزی و مسئولیت بلند صورت میگیرد. مواد گلخاکی که در یادروی سربند قبت به قبت خوابانیده می شود در کان 17 کارکرد شده با مقصد مستحکم نمایی و آبناگذر نمودن سربند استفاده می گردد. هر یک قبت 30 سانتی متر خوابانیده که ما میخوابانیم از سنجش لابراتوری میگذارونیم. طریق استمی 50 امریکایی. بعد معاین کردن زیچی که آزمایشگاه لابراتوری معاین میکنیم، بعد اون اجازه داده می شود که قبط خوابانده دیگر نوبتی اولش با خوابانده شود. برای کارکرد گلخاک در 4 قطعه کانی رقم 17 دستگاه و تجهیزات معاصر گذاشته شده است که توسط آنها مواد گلخاک به اندازه‌های 0.20, 0.50 و 0.200 میلیمتر استحصال کرده می شوند. میان ساختمانچیان کوهنوردان نیز در یانه‌های کوه به استوار نمودن و تامین بی‌خطری ساختمانچیان زحمت می‌کشند. واقعیت ساختمانی برجسته زمان و زحمت و تلاش ساختمانچیان و مهندسان این انشاءات نادر در حقیقت بی‌مثل و ناتکرار است. در راه تطبیق این هدف سازنده زنان و بانوان نیز با جسارت و دلاوری، اندیشه سالم و مهارت و کاردانی خود زحمت کشیده در بنیاد این کاخ نور سهمی نمایان دارند. در این میدان کارزار زنان مشکل ناپسندند، ولی از آنکه کارهای ساختمانی در سینه کوهها وزنین است، در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون زنان بیشتر به کارهای سبک جلب گردیدند. من از 2008 تا 2015 را در همین نقب‌ها کار کردیم. در نظارت اویدی کارهای صفتناکی بیتون، هر بلاکی که برمان برای بیتون خوابانی، طرز بیتون خوابانی، طرز منتظرناکی بیتون را همه آنها را نظارت کرده بر دوش خود می‌گرفتیم. می‌خواستیم که کار ما با صفت باشد. در همین مهلت 24 ساعت 7 قابچه نان می‌پزیم. سری هر یک قابچه ما 55 نان میبروریم به مردمی که در اینجا مهنت میکنن و کار میکنن و با آنها پیشنهاد میکنیم. مردمی در اینجا کار میکرده زیاده از 1300 نفر هستند که از مهنتی دست ما نان میخورند. رسالت وطنداری بنیاد این کاخ نور را که هم زحمت مسئولیتناک و هم افتخار و شرف بزرگ است، ساختمانچیان و مهندسان نیروگاه برق آبی راغون با عزم و اراده قوی به طور شبانه روزی انجام میدهند و افتخار از آن دارند که در بنیاد بزرگترین انشاءات عصر 21 نام آنها همچون وطنداران اصیل در تاریخ ساختمان نیروگاه عظیم تاجیکستان و منطقه ثبت خواهد گشت. ما این حال در نقل اپراتور قبط چهارم استچار که از دو شاخه ا و ب عبارت از قرار داریم. برای پیشرفت نیروگاه برقی آبی راغون کمی هم باشد سهم ارزنده خود را میگذاریم و با وطن خود صادقانه خدمت میکنیم. نیروگاه برق آبی راغون از جهت اکولوژی، تکنیکی و بی‌خطری به استانداردهای بین المللی مساعدت می نماید.
این نیروگاه با رعایت معیارهای معاصر اکولوژی یکی از بهترین نیروگاه برق آبی در جهان به حساب رفته. موافق خلاصه متخصصان و کارشناسان سطحی جهانی، ساختمان آن به منفعت کشورهای آسیای مرکزی روانه شده است. در زمان صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امالی رحمان با مکمل سازی اینفراستراکچور راه نقلیات در مملکت توجه مخصوص ظاهر نموده. در دایره برنامه و استراتژی‌های دولتی نقشه‌ها در این سمت مرحله به مرحله عملی کرده شده ایستادند. در دایره هدف استراتژی برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی، بنیاد و نوسازی راه‌های اهمیت بین‌المللی و جمهوریوی داشته راه اندازی گردید که راه اتومبیلگرد آبی گرم نورآباد از جمله آنهاست. امروزها راه مذکور جوابگو به طلبات معاصر راهسازی بنیاد گردیده ایستاده است. گزارش قمرالدین حسین زاده. корҳои сохтмонии роҳҳои автомобилгарди обигарм нуробод бо истифодаи техникаву механизмҳои зарурӣ бо суръати баланд ҷараён дорад. сохтмони роҳи мазкур аз се марҳила иборат буда, марҳилаи якуми он беш аз 76 километрро ташкил медиҳад. дар марҳилаи якум ва дуюм корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. то имрӯз бандубасти пулҳо ва хобонидани ҷӯйбориҳои обрави калони роҳ дар қитъаҳои мазкур ба анҷом расонида шуда роҳҳои асосӣ асфалтпӯш гардидааст. дар масири роҳи оби гарм нуробод се нақб бунёд гардидааст. нақби якум орёно бо дарозии беш аз 1600 метр, нақби ваҳдат бо дарозии 1700 метр ва нақби 35-солагии истиқлолият бо дарозии 2500 метр мебошад. имрӯз дар ин нақбҳо корҳои рангуборкунӣ бо суръати баланд идома дорад. бояд гуфт ки роҳи мазкур ба категорияҳои сеюми техникӣ дохил буда аз ду хатти ҳаракат иборат мебошад. паҳноҳии роҳ бошад аз 12 метр то 15 метрро ташкил медиҳад. баъд аз мавриди истифода қарор додани роҳи мазкур рафтуомади доимии сокинон дар тамоми фасли сол таъмин мегардад. раванди иҷро ва амалигардии лоиҳа ҳамарӯза аз ҷониби мутахассисони маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо назорат карда мешавад. бунёди навсозии роҳ аҳамияти бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ дошта дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иқтисодии мамлакат заминаи устувор мегузорад. марҳилаи сеюми лоиҳаи бунёди роҳи мошингузари оби гарм нуробод бунёди пули мошингузарро дар бар мегирад ки мувофиқи лоиҳа бояд дар муҳлати 4 сол ҷавобгӯи талаботи байналмилалии роҳсозӣ бунёд гардад. дарозии пули мазкур 920 метр, паҳноияш 15.5 метр мебошад ки дар заминаи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат, яъне баромад аз бомбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани тоҷикистон бунёд мегардад. барои бунёди пули мошингузар мутахассисони барҷаста ҷаҳонӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисони пуртаҷрибаи ҷумҳурии тоҷикистон ҷалб карда шуданд. аллакай корҳои хоканӣ бунёди сутунпояҳо оғоз гардидааст. дар баробари бунёди шоҳроҳи асосӣ сохтмон ва таъмиру таҷдиди 45 километр роҳи маҳаллӣ ба нақша гирифта шудааст. дар доираи сохтмони роҳи обигарм нуробод зиёда аз 45 километр роҳҳои маҳаллӣ ба нақша гирифта шудааст ки айни ҳол зиёда аз 3 километри ин роҳҳои маҳаллӣ пурра асфалтбур шудааст ва дар қитъаи чорум, қитъаи панҷум, шашум корҳои тайёр намудани таҳкурсиро рафта истодааст. дар қитъаи ҳафтум бошад таҳкурсиро тамоми маҳаллаҳое ки мувофиқи лоиҳа асфалтпӯш мегарданд тайёр шудаанд. айни ҳол мо дар роҳи маҳаллии қитъаи навобод қарор дорем ки ин роҳ зиёда аз 3 километру 600 метр мебошад. ин роҳи маҳаллие ки мо ҳозир дар ҳолати корҳои сохтмонии асфалтхобонӣ қарор дорем, ҷамоати оби меҳнати ноҳияи раштро ба шоҳроҳи обигарм нуробод мепайвандад. мо нақша дорем ки роҳҳои маҳаллиро сари вақт ва бо сифати аъло ба истифода диҳем. ҳар як иқдоми созандаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти бунёду азнавсозии роҳу пул ва нақбҳо қадамҳои устувор барои як кишвари транзитӣ табдил додани тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. шоҳроҳи мазкур аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дошта ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ мебошад. 16 май дар шаҳри душанбе ҷаласаи 56-уми шӯрои роҳбарони ниҳодҳои амниятӣ ва хадамоти махсуси кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил оғоз гардид. гузориш дар ин хусус.
дар ҷаласаи пленарӣ аъзои шӯрои роҳбарони ниҳодҳои амнияти таваҷҷӯҳи асосиро ба такмил додани ҳамкории хадамоти махсуси давлатҳои аъзои иттиҳод дар самти мубориза бо терроризм, ифротгароии мазҳабӣ ва киберҷиноят равона намуданд. ҳамчунин дар кори ҷаласа оид ба муайян намудани ячейкаҳои хуфтаи созмонҳои террористӣ ва экстремистӣ дар қаламрави кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, таҳия ва тасдиқи лоиҳаи санади таҳлилӣ ки арзёбии ҳамаҷониба ва пешгӯии рушди таҳдидҳои амниятӣ дар қаламрави кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақилро инъикос мекунанд, тадбирҳои иловагӣ андешиданд. иштирокчиёни ҷаласа ҳамчунин натиҷаҳои татбиқи барномаи ҳамкории кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба мубориза бо терроризм ва дигар зуҳуроти зӯроварии ифротгароӣ барои солҳои 2023-2025ро дар соли 2024 натиҷагирӣ намуданд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. хайр, саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, тибқи маълумоти маркази панкунии мавҷ дар шаҳрҳои душанбе, ҳисор, ваҳдат ва ноҳияи рӯдакӣ, мавҷи телевизионии мавҷи сомон ҳамона устувор боқӣ мемонад. дар фазои шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ки токунон мавҷ фаъол буд, мавҷи босифат ба ноҳияи ёвон низ густариш ёфт. мувофиқи ахбори охирин, ҷараёни устувории мавҷ ба вилояти Суғ низ расидааст. сокинон метавонанд ба сифати баланди хизматрасонӣ пайваст шаванд. паҳншавии мавҷ дар фазои кишвар идома дорад. барои маълумоти бештар ва пайвастшавӣ ба рақамҳои 3838 занг занед. мавҷи сомон, мавҷ дар ҳар хонадон. чой сиёҳи принсесса Нурӣ ба дилҳо гармӣ мебахшад, тамоми оиларо бо ҳам мепайвандад. чой принсесса Нурӣ, сеҳри гарм. шумо сулфа шудед ва он шуморо нороҳат мекунад? шарбати брамисол сулфаро рафт, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. хушхабар! инак баҳри зебову мунаққаш шудани хонаву кошонаи шумо олами рангҳои ётун рангҳои беҳтаринро аз брендҳои машҳури аврупо пешниҳод мекунад. ин рангҳо комилан 100% безарар ва бо сохту сифати олӣ буда бо як бор ранг намудани дару девор ва ҷиҳоз солиёни дароз тароват ва зебогии худро гум намекунад. агар мабодо девори ранг намудаи хонадонатон догдор шавад, боке нест, зеро ба зудӣ осон тоза мешавад. дар худи ҳамин ҷо мутахассисони мо мувофиқ ба завқу хоҳиши шумо бо дастгоҳи навтарин ранг омода мекунанд. бояд гуфт ки аз ҷиҳати сифатнокӣ дар ҷаҳон ин рангҳо дар ҷои аввал меистанд ва нархашон низ мувофиқ ва дастрас аст. олами рангҳои ётун, марҳамат ба дунёи рангҳои босифат ва зебандаи хонадони шумо. дар маркази табобати чинӣ бемориҳои аллергия, бронхит, астма, фишорбаландӣ, диабети қанд, витилиго, псориаз, ҷоғар, экзема, остеохондроз, ревматизм, простатит, чураи сутунмуҳра ва ҳолати баъди инфаркт бо муваффақият табобат карда мешаванд. маркази мазкур ҳатто дар рӯзҳои истироҳат ҳам кор мекунад. беморон аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ метавонанд бемамоният ба маркази табобати чинӣ муроҷиат намоянд. аз табибони ин марказ тариқи ватсап низ маслиҳатҳои судманди тиббӣ гирифтан мумкин аст. суроға шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ, кӯчаи деҳотӣ 50 назди диагностика. телефон 88 31 14 41. тибби чинӣ ба тамоми дардҳои шумо даво мебахшад. Для тех, кто привык преодолевать свои пределы и стремиться к новым высотам. Для тех, кто знает, что каждый ход должен быть продуманным. И для тех, кто не боится бросить вызов и победить. Линдавит. Выбирайте здоровье и активность на каждый день.
Линдавит. Ваш выбор, ваша сила. бо ҳар қатра таровати навро эҳсос намо. бо мавҷи энерҷӣ ба завқ ҳамроҳ шав. таъми шод ва тару тозаи меваро бичаш. ширинии табиат дар ҳар як қатра. бо нӯшидан ҳамоҳанги табиат бишав. сиёма лаззати табиатро эҳсос намо. имрӯзҳо дар бисёре аз кӯдакон норасоии калсий дида мешавад ва агар шумо дар кӯдаки хеш чунин аломатҳо ба монанди заифии умумӣ, натиҷаи ғайриқаноатбахш дар таҳсил, зуд хасташавӣ, калсий норм ба фарзанди шумо кӯмак мекунад. калсий норм маҷмӯи беназири калсий ва витамини D3 барои мустаҳкам кардани устухонҳо, дандонҳо ва афзоиши қад. аз дорухонаҳо пурсон шавед. диламро маҷбур накунед. розҳои дилатонро ошкор кунед. санҷиши дил ва рангҳо танҳо аз 27 сомонӣ дар қимат аст. аз таомҳои дӯстдоштаи худ бо таъми московский провансаль аз бренди «Я люблю готовить» лаззат баред. ӯ хӯроки болаззатро ба таъми беҳамто мубодал мегардонад. «Я люблю готовить». Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна. продукция компании Вегафарм. کیتفلین از گیاهای شفابخش تیار کرده شده برای رفع التهاب گرده، درد گرده، رزاندن سنگ گرده، التهاب راههای پیشاب و پیشابدان فایده بخش می باشد. کیتفلین از گیاهای شفابخش آماده شده به ارگانیسم انسان بی ضرر می باشد. Ламбротин – современное средство для борьбы с заболеваниями дыхательных путей, которое разжижает вязкую мокроту и облегчает ее отхождение. Ламбротин облегчает дыхание, возвращает радость утра. Дышите свободно с ламбротином. Ламбротин. Пусть кашель не мешает жить. А ты, сынок, в лесок поди, целебных трав там собери. В котле сварю. С 3 первых ложек. Отвар густой тебе поможет. Мама, а это такой, как там у бабушки? Такое, только лучше. Трависил. И кашель больше не помеха. Теперь и без сахара. гуруснаед ланчбоксҳо аз KFC Fest интизоранд. Шефбургер ё твистер, 2 стрипс, картошкаи бирёншуда, чошнӣ ва пепси 5 бо нархи 45. ланчбоксҳо аз KFC Fest. зуд бо лаззат дастрас. ба KFC биёед ва лаззати онро бубаред. ман ҳамчун модар муддати зиёд буд ки барои духтарам ки аз бемории чашм азият мекашид дар ташвиш будам, зеро ӯ ҳамеша аз хуб набудани имконияти биноияш дар хиҷолат буд. ниҳоят мо ба маркази тиббии шифо муроҷиат кардем. малакаи баланди касбии мутахассисон ва шароиту имконияти хуби муолиҷа дар ин марказ боис шуд ки биноии духтарам барқарор карда шавад. акнун ман табассуми ӯро дида бисёр хушҳолам. фанта бо маззаву ранги он. шумо мафтуни ҳамин афлесун шавед. биёед фантаро бо худ бигиред. аз маззаи рӯҳафзо баҳра баред. Простуда, грипп, кашель и боли в горле? Постилки «Доктор Папа». Ваш надежный помощник в борьбе с гриппом, простудой, болями в горле и кашлем. Эффективно облегчает симптомы гриппа и простуды. «Доктор Папа». Забота о здоровье с удовольствием. оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами Пардифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами Пардифен актив.
آداب معاشرت جزء مهمی رفتار انسانی است. معاشرت درست و رعایت معیارهای آداب و فرهنگ آن در هر سطح و مکان و جای خیلی مهم ارزیابی می‌گردد. سلام بیننده های عزیز، در نشر نوبتی برنامه در موضوع روز وابسته به پهلوهای گوناگون این موضوع با متخصصان ساحه صحبت خواهیم کرد. نخست می گفتید که معاشرت چیست؟ یک قطار محققان بسیار برجسته سمت ساحه پسیخولوژی هست که معاشرت همچون فعالیت ارزیابی میکنند. انسان در دوام حیات سه نمود فعالیت قطعی یعنی حیاتی خود سپری میکنند. این فعالیت بازی است، فعالیت تعلیمی است، فعالیت مهنتی است. ولی این محققان با در نظر داشت تحقیقات های خودشون و آموزش های بسیار ساله و بسیار جنبه خودشون معاشرت رو همچون فعالیت ارزیابی میکنن. ما تمام نمود فعالیتی را که انجام میدیم، هر عملی را انجام میدیم، در برابر این به معاشرت امکان ناپذیر است انجام یافتن اون. هر یک انسان رو ضرور است که آداب معاشرت، گوییم قاعده های معاشرت و بیان اندیشه در شکل معاشرت رو و درست استفاده برده توانند. اول اندیشه، بعد گفتار. هر چیزی که به زبان میارید باید در ترازوی عقل برکشید. چی گفته ایستادید، با کی گفته ایستادید، یعنی عاقبتش چی میشود، یعنی چه تاثیر رسانی به میانی و چه انگیزه صورت گرفتنش هست. همین چیزها متاسفانه بعضا وقت ما میبینیم صرف نظر میشود. یعنی وظیفه های معاشرت از جانب معاشرت کننده رعایت نمیشود. راه و اصول و از مهارت به ملکه تبدیل دادن معاشرت در شخصیت هر یک کلانسال باید دیده شود و این زمینه میگذارد به شکل بیان اندیشه و معاشرت سالم و اسقاط کردن نسل نوره است. اولین اینستیتوت اجتماعی این اویله است. اولین ایدئال هر یک انسان این از اویله آغاز می شود. برای پسر پدر و برای دختر باشد مادر، سهم معاشرت در روند شخصیت سازی خیلی زیاد است. هیچ قوه با معاشرت برابر شده نمیتواند. معاشرت ما میتواند حالت انسانی را منفی به میان بیارد، میتواند مثبت به میان بیارد. شما چه خیلی سخن میکنید، از همون سخنرانی شما شخصیت شما رو بها میتید. عامه کارگران یعنی نفرایی که به کار مشغولند نوابسته به حیث کی کار میکنند از ریتوریکا صنعت سخنوری باید با خبر باشند. فرهنگ این افاده کننده تمام پهلوهای حیاتی زندگی روزگار ما افاده کننده است که در آن عنصر مهمترین زبان و معاشرت به حساب می رود و چنین تعریف داده می شود که زبان این افاده رمزی پدیده و واقعه ها و موجودیت اشیا در شعور انسان است. هرچی که در شعور در تفکر و ذهن ما شکل می گیرد با واسطه زبان افاده می یابد که وظیفه مهمش واسطه معاشرت و دیگری آلات تفکر گفته می شود. افاده کننده معاشرت ما، شخصیت ما، کی بودن ما و مقام و مرتبه و سطح معرفتی ما در معاشرت و سخنمان پیدا می گردد. از این رو در خود فرهنگ یکی از معیار مهمترین و ضرورترین آداب معاشرت به حساب می رود. بزرگان ما یکی از مسائل های مهمی که به دقت دادن آداب سخن معاشرت و هست که در ادبیات کلاسیکی ما بسیار به طور وسیع گفته می شود بی‌تمیزی های مردم از سخن پیدا شود، پیسته بی‌مغز اگر لب وا کند رسوا شود. یعنی که تمامی هستی و وجودی معنوی و انسان اول در زبانش معیا است و دیده می شود واسطه هست که ما با یکدیگر نزدیک شوی و یا دور شدن ما از همین معاشرت و مکالمه و گفتگو داده گرفتن پیدا می شود و همه موفقیت های انسان هم در جبهه حیات و زندگی کار و موفقیت های کاری هم از آداب معاشرت سر می زنند. بنابراین شخصیت وظیفه دار است که نوابسته از آن که در کدام سطح اجتماعی قرار دارد و کدام وظیفه ای را که اشغال نمی کند مهم است که آداب معاشرت و طرز گفتار و معیار مقرر شده که وابسته به درجه مفکوره جمعیت و سطح معرفتی مردم وابسته است همون سخنگویت و موفقیت ها و پیشروی و کاری هم از سطح معاشرت اعضایان کلکتیو و جمعیت وابستگی دارد. بخصوص آنهایی که در مرکز مدنی زندگی میکنند از آن مسئولیت جدی‌تر را طلب میکند. در کدام سطح فرهنگی قرار داشتن مردم را از معاشرت مردم مشاهده میکنند. ساکن پایتخت بودن مسئولیت بین جدی را و دوش دارد به خصوص آداب معاشرت در جایهای جمعیتی و جایهای مدنی که در آنجا بیشتر مردم رفت آمد گفت و گذار کار و بار و جاهایی که سیاحان
گشت و گذار میکنند حتمی است. معاشرت و مناسبت درست، آداب معاشرت در فرهنگ ملت ما چی جایگاهی دارد؟ انسان در هر محیط آورا یک فضا یک محیط اداره میکند. خب اینجا ما از نقطه نظر میگیم که زبان دارد انسان، عقل دارد، شعور دارد، تفکر دارد و پس اون همه این رو ببینید که در سرگاهشون تفکر یا شعور انسان میستد. یعنی اگر همین چیزها اداره نکند، خب آدمی که از عقل ناسالم است او هم سخن گفته میتواند، اما چون فکر یا شعور او درست جابجا نیست در مناسبتی همصحبت عقل ناسالم او زود بیان میگردد. و همین است که مثلا استاد بدیل میگویند که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، هر بیشه گمان ما برکی خالی است شاید که پلنگ خفته باشد. یعنی این از آن دلالت میکند که هنوز از زمانهای قدیم مردم تاجیک مردم با فرهنگ بودند، در دل خو مسئله ها اندیشرانی خوب داشتند، معاشرت خوب داشتند، تربیت درستی اولوی به وجود آمده بود. و همین است که مثلا محیطی جامعه سنتی ما مثلا از نقطه نظری تربیه، از نقطه نظری آداب نسبت به دیگر خلق ملت ها خیلی پیشرفته بود و تا امروز هم هست. این به اون خاطر است که مثلا تا امروز ببینید در محیطی اولوی و در جمعیت دهات مردم از نقطه نظری همون نقطه های گوناگون حیاتی از قانون های اجتماعی، از قانون هایی که در سنت عنعنوی ما آمده است تا یک اندازه میترسند. یعنی جامعه را خودشون از نقطه نظر قانون های ناخوانده خود اداره میکنند. جامعه روز به روز پیش میرود، البته مناسبت های بین المللی، معاشرت بین المللی به وجود می آید. امروز جمهوری تاجیکستان از نقطه نظری چی راه های هوایی، چی راه های فرض کردیم زمینی، ببینید که چقدر یک کشوری است که با دیگر خلق و ملت ها همبستگی و روابط دوستی و همکاری خیلی زیاد دارد. اکنون اینجا باید که به همون فرهنگ آداب سخنرانی که از قدیم بود باید که خوب رعایت کنند. در سیمای یک نفر ملت معرفی می شود و باید که محیط جامعه تربیت درست رو براه ماند. باید که آداب معاشرت و البته آداب تربیت سخنگویی و مناسبت رو بیشتر تبلیغ کنیم. در سیمای یک نفری که امروز معرفی میکند یا که یک شوخی ناجایی که در سامانه اجتماعی میکند یا فرض کردن در راه با یک همصحبت دیگر میکند یا داخلی نقلیات میکند، الکی در سیمای او فرهنگ ملت معرفی میشود. باید که سر این چیز خوب اندیشه رانی کنیم. بعضی‌ها امروز در همون مناسبت و معاشرتی که آنها دارند شاید خودشون را از حد زیاد دانا نشان داده میشوند که بر ضرری کار میشود، یا برعکس دانش زیادی تجربه چی در کدام ساحه کاری که نباشد دانش تجربه خیلی زیاد دارند، اما به خاطر خوب با مختن هم صحبت خودشون رو مثلا ضعیف و نادانتر تصور میکنند. از نقطه نظر روانی این چیزها بر ضرری کار است در بسیاری موارد. هم از حد زیاد دانا بودن و از حد زیاد نادان نشان دادن خود این بر ضرری کار میشود. زیرا باید برابر با فکر و اندیشه هم صحبت مناسبت نمود. از حد زیاد یا از حد کم هم صحبت کردن شاید اشتباه وارد می شود که مناسبت های من بعده کاری چی در ساحه تجارت باشد چی در ساحه فرض کردیم یک صحبتی عادی باشد، همین معاشرت در مجموع یعنی برابری همون فکر یکدیگر را به جا می‌آورد که توسط سخن راندن، توسط فکرها را برابر کردن باید که برابری به عمل بیارد که هم صحبت از تو راضی باشد و تو از هم صحبت راضی باشی. و جوهر اساسی معاشرت من فکر میکنم همین آداب و فرهنگ خوب داشتن در سخنرانی، در پیشنهاد اندیشه، قبول کردن اندیشه باید باشد. وقت‌های اخیر بعضی شهروندان از آداب نادرستی معاشرت، مناسبتی دغلونه یا که درشتی راننده های نقلیات مسافرکش خاصه به اصطلاح تاکسی ها تا جای ناراضگی بیان میکنند وابسته به معاشرت یا مناسبت راننده های تاکسی یا کرایه‌کش چی نظر دارید؟ پژوهشگاه علمی تحقیقاتی فرهنگ و اطلاعات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان سالهای اخیر به تحقیق موضوعات گوناگون فرهنگی در میان جمعیت یا جامعه مشغول است و یک تحقیقات سوسیولوژی هم بین شهروندان در همه جبهه علاوه در همون خدمت رسانی تاکسی ها یک تحقیقات سوسیولوژی هم با راننده های تاکسی و هم با شهروندان علاوه گذرانده شد و باید بگیم که اینجا مناسبت دو طرفه تا یک اندازه خوب براه مانده نمی شود. اینجا تا یک اندازه بعضی کمبودی از جانب همون شرکت هایی که برای قبول مزاجان یا کارمندان در شرکت تاکسی ها
براه مانده شده است تا یک اندازه کمبودی آنها هم دیده می شود. و از جانب دیگر خود همون راننده‌های تاکسی هم به همین شکل خدمت رسانی پر آماده نیستند. یکم وقتی که ما مثلا درباره آداب خدمت رسانی شرکت تاکسی ها یا که کیلوکش ها حرف میزنیم، باید که آنها وقتی که برای درآمد و مبلغ یا فایده فکر میکنند، پیش از آن باید که درباره همون شکل خدمت رسانی اونها برنامه‌های مکمل داشته باشند. یکم اینکه باید که منیجر یا که نفرانی مسئول داشته باشند که هنگام به کار قبول کردن چی از مثلا حتی روانشناس باید داشته باشند که به کار قبول کردن دلخواه راننده در شرکتشون باید که صحبتی خاصه دایر کنند با اونها، باید که سطح فهمیش و بینش اونها رو مثلا از نقطه نظری هم روانی هم دانشی مثلا داخلی مرکز چون ما در پایتخت خدمت می‌رسیم که تا کدام اندازه مثلا ساکنی پایتخت بودن را رعایت میکنند یا نه، باید که معلومات یا که مصلحت‌ها و مشورت‌های مخصوص داده شود کدام راه‌ها درست است کدام راه‌ها نه. بعضی نفرانی هستند که مثلا در خانه جنجال میشوند، سری چنبرک ماشین نشسته به خدمتی مثلا مردم مشغول میشوند و در این مدت ببینید که یک نفر با یک صحبتی عادی میتواند که الکی عصبش ویران شود با او. و از نقطه نظر دیگر حتی بعضی راننده‌های تاکسی مثلا نقطه‌های گوناگون شهر یعنی پایتخت را خوب نمیدونند. وقتی که با آنها میگی به فلان جا رفتنش در کار، شاید با یک راه دشوار دیگر میروند یا شاید خوب نمیدونند و حتی از مثلا همون نویگاتور یا که همون برنامه مخصوص کامپیوتری است که نقطه رو خودش معین میکند از اون درست استفاده بردن نمیتونند. و از نقطه نظر دیگر چون گفتیم اینجا مشکلی از شهروندان هم است که نه همه آنها خوب همچون ساکنی پایتخت رفتار نموده در خدمت از خدمت رسانی تاکسی خوب استفاده برده میتوانند. یعنی مشکلی ها اینجا خیلی گوناگون است. مزاجا مثلا امروز خیلی هم دونها و یک از نقطه نظر دیگر خیلی نازک شدند. ما رو برای راهگیرا را پرداخت کردنتون شما را از یک گوشه به گوشه دیگر برده میرسونند. این معنی او را ندارد که مثلا اون نفر از این وابسته است. یعنی مشتی مثلا میتونه درونی در نقلیات جمعیتی چی مشروطه ها باشه چی تاکسی ها مثلا تاکسی بلند حرف زدن جایی میرسد میگه همینجا ماشین قرار کنید و این ناممکن است از حساب قاعده حرکت در راه ممکن نیست باید او جمع کند یا که میرود همون گردشی که میخواهد میگه همینجا گرد الکی وای حقوق ندارد برای گشتن یعنی قاعده را ویران میکند شاید صدمه به میان آید. وقتی هر نفری کسبی را انتخاب میکند اختصاصی را انتخاب میکند کاری را انتخاب میکند او میدوند که این کسب این اختصاص با کدام مشکلی ها را در بر میگیرد. مزاج زیاد است. هر کسی با تربیت معین هر کس در عائله های گوناگون که تربیت مییابد خب روند تربیت گوناگون که هست با شکل های معینی مناسبت و معاشرت برمیخوریم. راننده از این چیز آگاه است یعنی او میدوند که کسب او مثلا با هر روز هر لحظه مزاج وی دیگر میشود. میتواند یک مناسبت سالم داشته باشد کسی دیگر نه، میتواند کسی دیگر آداب خوب داشته باشد نفر دیگرش نه. پیش از وارد شدن به کار همین به این نوبت گیرد که من هر لحظه با نفران گوناگون که سطح دانش گوناگون دارن جهان بینی گوناگون دارن آداب و اخلاق گوناگون دارن مناسبت و معاشرت گوناگون دارن وا میخورن قرار قبول کنند که آیا من از عهده همین فعالیت میبرایم یا نه. در همین راننده ها باید تحمل پذیری تحملگرایی باشد. تحمل پذیری این خصوصیت تربیت یافته در حیات انسان است. یعنی بعد از تولید ما میتوانیم خودمون همین خصوصیت تشکل دهیم. اگر کلانسالان عائله تحملگرا باشند خردسالان آن عائله میتوانند تحملگرا بوده. 80% موفقیت انسان از مناسبت معاشرتی او وابستگی دارد. 20% یعنی که دانش‌های او در بر میگیرد دانش‌های کسبی صحوی و اینا باید شرکت‌هایی که با همین کارها مشغول هستند هنگام قبول کارمند به این نوبت گیرد حالت روانی او عصبانیتی و در کدام سطح قرار دارد. سیاحان میبینن نفرانی که مثلا با کار میبینن همچون از مثلا سفری کاری دارن از اونها استفاده میکنن. در شخصیت راننده در شخصیت خدمت رسانی همین شرکت بهاگذاری میکند. بعد از سفر یعنی که توصیف خوبی مناسبت و معاشرت تاجیکانه را بیان کند که دیگر نفر مراغ ظاهر کند که با سفر به تاجیکستان چی در شکل سیاح باشد چی در شکل سفر خدمتی باشد باید وای زیادتر مراغ ظاهر کند. داشتن آداب معاشرت داشتن فرهنگ بلند معاشرت برای رشد و پیشرفت هر یک شخص خیلی مهم است. می گفتید که معاشرت نادرست یا دغلانه راننده های تاکسی با سیاحان خارجی چی تاثیر به ایمیج ملت میرساند؟
آداب معاشرت سطح نظر از کدام وضعیت نباشد این در مد اول از لحاظ فرهنگ و مدنیت انسانی قرار میگیرد. از شرکت های خدمت رسانی تاکسی ها برای قبول کارمندان خود دقت جدی دهند و چگونه شخصیت بدن اون پورا معین سازند، هم از جهت روانی، هم از جهت سالمی و هم از جهت آداب معاشرت و فرهنگ شهرنشینی. در سیمای او یک شخصیت علیحده بلکه سیمای ملت معرفی می شود و او باید بداند که با چگونه انسان ها هر روزه سر کار میگیرد و با کی چگونه معاشرت کند. یعنی که یک مهارت بلندی معاشرت و مدنیت بلند شهرنشینی و معرفتی بلند انسانی داشته باشد. دیگر از اینکه در شرکت هایی که به همین کارها سر کار مشغول هستند کورس های مخصوصی تعلیمی مختصر دایر به کارگران گذرانیده شود تا که آنها همون مهارت کسبی خودشون بلند برداشته توانند و از نوگانی های نوین تکنیکی و دستاوردهای نوین در همون ساحه آگاهی داشته باشند. در برابر این البته باز راه های هوسمند کنی هم در بین کارگران برآورده شود تا که رقابت سالم به وجود بیارد و آن هر یکی در نتیجه هوسمند کردنی که از طرف رهبریت شرکت و شرکت به کارگران دیده می شود در اونجا هوسمندی که باشد هم به جهت روانی جهت خوب تاثیر رسانده در کار و پیکار خودش موفقیت های آیندهش کوشش ها به خرج می دهد. یعنی همون رفتار نیک، گفتار نیک و پیندار نیک. جهان امروز جهان اطلاعات و اخبارات است و همه روزه همه اعمال های انسان از طریق شبکه‌های اجتماعی پهن می‌گردد. به خصوص گروهی مخصوصی منفعت‌دارا هستند که از همین گونه کمبودی ها یک چیز برای خود می‌سازند. راننده تاکسی میتواند که یک شرکت معرفی کند و همین شرکت یا عموما در مجموع گیریم اگر فرهنگ ملت معرفی میکند. همون مناسبت‌های بعضی از اشخاصانی که مثلا چی با سیاحان داخلی یا چی با مثلا افرادی هموطن ما یا چی سیاحان خارجی هنگام خدمت رسانی در تاکسی یک مناسبتی دغل درست کردند یا خدمت رسانی خوب نکردن، ببینید که یک زمان سر و صداها در سامانه‌های اجتماعی خیلی زیاد شد و من فکر میکنم که با ایمیج ملت با همون شکلی که امروز پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامزاده رحمان در عرصه بین‌المللی تاجیکستان نیز را همچون یک کشوری سیاحی همچون یک کشوری درهای باز اعلام کرده است و مناسبت با تمام کشورها چه از نقطه نظر دیپلماتی، چه از نقطه نظر سیاسی و چه از نقطه نظر اجتماعی خوب برآمده شده است. ببینید که لکنت میزند از دو سه به فرهنگی که امروز در شرکت‌های تاکسی کار میکنند. مثلا یک راننده تاکسی میخواهد به خاطر یک به دست آوردن یک فایده راهی همون یک سیاح خارجی رو درازتر میکند. مثلا چون میدوند که تا فلان هتل یا که مهمانخانه همگی مسافت 2-3 کیلومتر راه نیست، به خاطر باز از اون پول زیادتر گرفتن راه رو فرض کردیم چرخ زنان با گرد دوشنبه عزیز درازتر میکنه. همون ضرری خوردکه که یک راننده تاکسی میکند ببینید که به این ملت چقدر تاثیر منفی میرساند. به همین خاطر درست گفتیم اینجا موضوع بسیار خوب بود که اصلا دخل دارد به همون شرکت هایی که رانندگان تاکسی را به کار قبول میکنند. باید که چنین صحبت ها هر روز هم که نباشد، حداقل در یک هفته یا 2 هفته یک بار حتما با راننده تاکسی مصاحبه‌های خوبی علمی، یعنی علمی از نقطه نظری روانی، از نقطه نظری فرض کردیم طبی، از نقطه نظری معاشرت سخنرانی باید که خوب برآمده شد که آنها دانند که در کجا کار میکنند، عقل سالم داشته باشند. چون که گفتیم در سیمای آنها فرهنگ ملت معرفی میشد. اینجا گپ درباره فرهنگ ملت ما میراد که واقعا فرهنگ والا داشتیم و داریم و از اون باید که امروز هم درست به کار بگیریم. چون تیز پهن می شود دیر خو خبر که سامانه‌های اجتماعی نفرانی که با اصطلاح بلاگرها هستند از این چیز گویا که برای آنها لکه یک موادی خامی تیار هست که خود یک نوار خوردکه که دیگر کرده زود به سامانه‌های اجتماعی پهن میکنه. امروز ما برای مثلا سرزنش کردن چنین افراد در سامانه‌های اجتماعی دوشنبه پلیس داریم که برای تنبیه دادن سرزنش کردن چنین شخصان سازمان داده است. اما از همین هم بعضی نفران که منفعت جو هستند یعنی در ناخنک دو سیما هستند گویا از این هنگامه میسازند. یک خوردکک هنگامه میسازند که هیچ ارزشی ندارد. اما برای خوب برآمده من فکر میکنم که اصلا خود راننده‌های تاکسی و حتی میزاجان هم باید که خوب آگاهی داشته باشند. یک چیز در مفکوره دلخواه میزاجی مثلا داخلی رو من در نظر دارم، یک چیز گویا که نقش بسته است از همون چیز با غرور استفاده میبرند که میزاج در همه حالت حق است. ولی این فکر میکنم با اون معنا نیست که یک مثلا اون نفر 100,000 و 200,000 سومون میدهد یک نقلیات میخرد دیگر گویا برای اون پرتوگاه باشد.
چون خواهد مثلا درش رو سخت میپوشد که البته تأثیری منفی به همون حالت روانی راننده میرسد. یعنی این چیزها تاثیرگذار میشد. برای همین معاشرت رو در جای اول مثلا مناسبت دو طرفه رو براه میموند معاشرت که باید که عقل سالم هر دو جانب خوب براه مانده شود. مثلا وقتی که یک بار در رو سخت میپوشد یا که چوکی سیمش که میپرتوید یا دیگر افلاسی که کودکانش در داخل نقلیات میکنند، وقتی که راننده یک بار با معاشرت خوب با او میفهماند که مثلا آهسته تر پوشیدن در کجا که افلاس نکنید، بعد شما شاید دیگر نفر در ماشین میشیند، باید که در همین حالت مزاجیان هم باید که خوب معاشرت کرده توانند، نه اینکه مزاج همیشه حق است خیلی خواه رفتار کردن میکنن. یعنی همین چیزها باید که همیشه در مد عقل و شعور و تفکر هر ساکنی پایتخت باشد، چون فرهنگ اساسی ما در پایتخت رونما می شود. دلخواه خارجی اول به پایتخت میآید، بعدا منطقه‌های دیگری جمهوری رو انتخاب میکند و ساکن پایتخت بودن از یک جانب اگر باعث افتخار باشد، چون که همه میگن که من امروز در پایتخت عمر به سر میبرم، و از جانب دیگر در مرکز زندگی کردن رو خوب باید که پیشگی دانستن در کار. برای در سطح ضروری و بلند به راه ماندن خدمترسانی نقلیاتی خاصه تاکسی ها، تامین انمون معاشرت درستی راننده ها با سیاحان خارجی چی تدبیرها باید اندیشیده شود؟ توصیه های شما به مسئولان شرکت های خدمترسانی نقلیاتی و رانندگان چیست؟ دلخواه سیاح خارجی وقتی به پایتخت می آید، اولین چیزی که استفاده میبرد از خدمترسانی تاکسی است. مثلا از فرودگاه پیاده می شود، می خواهد که به یگان جای موفق رود. خب اینجا دو نقطه نازک است. یکم اینکه بعضی سیاحان نمیدونند، واقعا نمیدونند که در پایتخت ما چی جاهای خوب است، چه از نقطه نظر مهمانخانه، چه از نقطه نظر طربخانه یا آشخانه، چه از نقطه نظر تماشاباب یا سیاحی. و دوم اینکه بعضی آنها دانسته از فرهنگ ما آگاه شدن میخوان. مثلا امروز توسط همون جستجوی گوگل آنها الکی پیشکی میدونن که ما در کجا چگونه مهمانخانه داریم، اما با وجود این از خدمترسانی تاکسی زیرکانه استفاده برده نشده، از آنها سوال میدن کجا جای زیبا است، میدونند اما باز میپرسند. دقت آنها رو همین چیز جلب میکند. به همین خاطر من پیشنهاد به شرکت های خدمترسانی تاکسی همین رو دارم که یکم اینکه هنگامی به کار قبول کردن خوب همین چیزها بیان فهمانده شود. آنها باید که حتما باید که با کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رابطه و همکاری خوب داشته باشند و بوکلت های مخصوص در داخل همون دلخواه تاکسی که در پایتخت خدمت رسانی میکند باید که حتما هنگام به کار قبول کردن داده شود. یعنی باید که در آن بوکلت ها خریدهای مخصوصی پایتخت جایگیر شده باشد و دیگر اینکه نقطه های مثلا خدمت رسانی آشخانه، خدمت رسانی مهمانخانه یا جایهای تماشاباب باید که حتما در آنجا نشر شده باشد. وقتی که مثلا مزاج خارجی میشینه شاید راننده تاکسی زبان رو نمیدوند، اما وقتی که کم و بیش معاشرت میکند و پرسان میشود باید که حتما با او بوکلت پیشنهاد شود که کجا رو انتخاب میکنی. نوعی هم تبلیغ است و از جانب دیگر هم خوب برای ماندن آداب معاشرت. و دیگر اینکه مثلا امروز قسم زیادی اتومبیل هایی که برای خدمت رسانی تاکسی در پایتخت فعالیت میکنند از همون اتومبیل های الکترونیک برای ما داشتند و در همه آنها مثلا مانیتور یا تابلوهای خوب برای ما داشتند. بگذار مثلا ویدیو رولیک ها باشد که خصوصیت های تبلیغاتی از نقطه های نظری از نقطه های زیبای کشوری ما داشته باشد که اون هم میتواند که باعث تبلیغ و تشویق و از جانب دیگر خوب برای ماندن خدمت رسانی در شرکت های تاکسی باشد. در آینده اگر همین چیزها برای مانده شود تا یک اندازه سبکی به بار میآورد. آداب معاشرت، فرهنگ معاشرت را در فعالیت راننده یک تاکسی چگونه مشاهده باید کرد؟ همه باید از دایره آداب معاشرت خوب گذشته باشند و خوب تربیت یافته در عائله باشند. در مجموع همین معنی را دارد. یک راننده سیمای یک شرکت و در مجموع سیمای یک ملت است و باید که پیش از همه با تمکین باشد، خوب سخن گفته تواند و خوب گوش کرده تواند. همین آداب معاشرت اصلا دو فرهنگ دارد، یعنی فرهنگ سخنگویی اصلا در دو شکل عالمان معین کردن. یکم خوب سخن گفته توانستن و قابلیت خوب شنیدن یا گوش کردن سخن است. اگر همین دو فرهنگ در آداب معاشرت وجود نداشته باشد، پس نه تنها در یک شرکتی رانندگی و در یک تاکسی، عموما در جمعیت وجود داشتن یا در جمعیت فعالیت نمودن خود الکی مشکلی زیاد به بار میآورد. یعنی راننده پیش از اون که مثلا سر چنبرک بنشیند و پر از نقطه نظر روانی باید که آماده باشد و دیگر اینکه فرهنگ والای تاجیکانه را خوب داشته باشد و از همه مهم چنانه که گفتیم مثل یک شخصی به کمال رسیده، یک شخص جمعیتی
باید که در اویله خوب تربیت یافته باشد. از همون حساب اون کارگاهی است. مثلا همین تاکسی برای او کارخانه است، برای او خانه است. از همون حساب او فایده به دست میآورد، زندگیش رو میبرد و باید طرز رفتار کند که در مجموع هر نفری که مثلا از ماشین یا از سبکروی استفاده میبرد پس از فرآمدن باز یعنی طلبگاری همین گونه راننده باشد. چون گفتیم مثلا امروز شرکت ها خیلی زیاد شدند و از جانب دیگر راننده‌های تاکسی هم خیلی زیادند. مثلا امروز حاجت زنگ زدن نیست. وقتی ما با دیخ و کوچه میریم پی هم، چون از نقطه نظر دیگر مثلا توسط همون گذاشتن به انرژی سبز تاثیر کرده است که ماشین ها هم الکترونی هستند و مبلغ خرج آنها نسبتا کمتر است. از همین خاطر آنها در کوچه ها پیوسته میگردند. زیرا وقتای اخیر ما میبینیم که شکایت میزوجان، ارزی حتی خارجیان توسط سامانه‌های اجتماعی به گوش آنها میرسد و حتما که آنها آهسته همه چیز جای خود را میگیرد. در کوتاه‌ترین فرصت چون شهرداری عزیز ما محترم رستم امالی علاقه توجه خاصه ظاهر نمودند به شکل فعالیتی هم شرکت‌های خدمات رسانی و هم خودی راننده و هم آباد و زیبا گرداندن کوچه‌های پایتخت هر چه زودتر شکل خدمات رسانی هم راننده و هم میزاجان خوب برای مانده میشن. با شما برای اشتراک در برنامه و ابراز اندیشه های جالب مینه‌داری بیان میکنه و امید بر آن میبندیم که مسئولین شرکت های خدمات رسانی نقلیاتی خاصه راننده های تاکسی برای در سطح درست و جوابگو به معیارهای فرهنگ معاشرت، آداب معاشرت و راه ماندن فعالیت خود تدبیرهای مهم میاندیشند و در این برابر باوری داریم که نهادهای دخلداری نظارتی که در این سمت فعالیت مینمایند چاره‌های دخل‌ناپذیر را برای به تنظیم درآوردن همون مناسبت و معاشرت راننده‌ها چاره‌های ضروری میاندیشند. در همین جا برنامه در موضوع روز به آخر میرسد. با برنامه‌های دیگر تلویزیونی تاجیکستان بمانید. Вас беспокоит грибок стопы и его зуд? Лечите его, а он появляется? Решение есть. Крем Тридокс и Тридокс Нео эффективно помогают победить грибок стопы, облегчая зуд и жжение. Тридокс и Тридокс Нео для полной победы над грибком. Приобретайте в аптеках. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. акома ҳасиб дар ҳама лаҳзаҳои ҳаёт. шумо сулфа шудед ва он шуморо нороҳат мекунад? шарбати брамисол сулфаро рафъ, нафаскаширо озод, хушкии гулӯро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол. дар маркази табобати чинӣ бемориҳои аллергия